All right. Good morning, everyone, and welcome to our session on women-led local level adaptation for sustainable agriculture and food security in Bangladesh. My name is Kazi Morshedalo. I'm the head of program of ActionAid Bangladesh, and I am honored to moderate this discussion. Today, we'll have the presentation from ActionAid Bangladesh, and based on that presentation, we'll go for the discussion by our panelists. Each and every panelist will get 10 minutes for the discussion, then we'll go for the question answer session. Now, let me introduce our esteemed panelist and presenter who will bring a wealth of knowledge and experience to this discussion. We have with us Mr. Anwar Farooq, former Senior Secretary, Ministry of Agriculture. We have Dr. Nizamuddin, Senior Scientist, Bangladesh Agricultural Research Institute. I think Dr. Nazimuddin is having some technical difficulties and will join us shortly. We'll also have Mr. Mir Mohammad Ali, Chairman, Department of Aquaculture, Sheribangla Agriculture University. Ms. Kanis Fatima, Deputy Director, Web Foundation. We'll also have two grassroots speakers from Kolapara and Khoraghat. As the presenter, we'll have Mr. Amit Ranjan Der, Deputy Manager, ActionAid Bangladesh, and Ms. Soeda Tasbiha Dewan Kabir, Associate Program Officer, ActionAid Bangladesh. Now we'll straight go into the presentation from ActionAid Bangladesh, and then we'll have the discussion by the panelists. So over to you, Amit and Tasbiha. Thank you, Murshid Bhai. Good morning, everybody. I extend my gratitude to ActionAid for organizing this event and to all those joining us remotely. Food is keystone of our existence, underscore the paramount importance of the agriculture sector in ensuring our substance. However, amidst the evolving global landscape, food security emerges as a multifaceted challenge. A noteworthy shift is witnessed in the increasing participation of women in agriculture, yet an enabling environment remaining elusive, posing threats to food security and subjecting women to diverse obstacles. ActionAid has tireless endeavors for over 20 years to combat this crisis and advocate the rights of women farmers. Despite incremental change, substantially progress towards women's empowerment in agriculture remain elusive. While the government has incorporated a dedicated chapter on women farmers in agriculture policy and initiated positive steps, implementation hurdles persist. In 2022, our endeavor in Ghodaghat and Kolapara shed lights on these challenges for informed subsequently actions. Today, my colleague Saida Tasbiya Dewan will articulate our experience and insights at a glance for our study and interventions. We draw your attention. Thank you, Al Tasbiya. Now is your time. Good morning, everyone. Can you hear me? Yes, Tasbiha, Yes, we can yes, hear we you can. and we can see your screen. Please go Okay. ahead. Welcome to our session. We are having the session on women-led LLA for sustainable agriculture and food security in Bangladesh. I am
Tasbiha Dawan Kobir, and I have with me Mr. Amit Ranjan De. So, let me get again. There's been a glitch. Tasbih, can you please Yeah. share your screen? Yeah, I am. Just a moment. Okay, so now it's fine. Okay, so I was saying that we are having the session on the women-led LLA for sustainable agriculture and food security in Bangladesh. So before jumping on to that, I would like to tell about today's agenda. We are going to set the context of today's session. Then we are going to analyze the situation of women farmers in the agriculture. Then we are going to talk about the policy implications for women farmers, and then we are going to shed some light on the initiatives by ActionAid Bangladesh. So as we were saying, this is that as we know that the agriculture is the backbone of Bangladesh economy, and despite this fact that the 70% of the Bangladeshi is depending on the agriculture, we have a very lower growth rate in terms of agriculture sector compared to the manufacturing and the service sector. And the contribution to the GDP is from 12 to 17% of the agriculture sector. So when we had this fact, we wanted to know that why the agricultural sector is lagging so much behind. So for this fact, we tried to identify that the sustainability gap we have because of the women farmer. So on this, as we already know that the women's are continuously playing a significant role in the agriculture and crop production. And according to the role of women in agriculture by FAO, this contribution is about 27%. And it is also said that the active participation is 17 out of 25 stages of crop production according to this survey. So despite all these truths, the women are lagging behind in the women farmers precisely are lagging behind in the agricultural sector. So we had some facts among us that the Bangladesh has received 0.66 on the Women Empowerment in Agriculture Index with a 5DE score, indicating that 75% of women are not empowered, and a gender parity index that indicates that 61% of women do not have gender parity, which leads us to the question that even if they are contributing a lot to the agriculture sector, they are not properly acknowledged. So despite facing this marginalization, we are seeing that according to the Agriculture Information Service of the government of Bangladesh, that 71% women are engaged in the agriculture sector, but only 45% are working without pay. So when we were trying to find out the reasons behind it, we have encountered the reasons that the women are facing multiple barriers to equal opportunities in land ownership, education, and technology, and also the gender division of labor, societal values, and lack of proper rights are causing them this sorts of marginalization to the natural resources. So deep down these facts, we tried to find out the initiatives that has been promoting the women farmers to find out the root cause and what's are happening in the field. So at first, we are going to know about the policy implications, which is the National Agricultural Policy 2018. There are basically 18 articles dedicated to the women farmer. Even though they have described the technical assistance
They have recognized the women's contribution. They have said about the wage inequality and equal pay. They have also talked about the encouragement and incentives for the establishment of the agro-based cottage industry for the women. They have also talked about the skill development training. But despite all those eight articles, we know that these policies are in place, but it's not very much creating an enabling environment for the women farmers in the field. Then we also have the 8 5-year plan, in which of the chapter for section 4.33, they have talked about closing the gender wage gap. They have talked about overcoming the socio-economic backwardness and limitations. They have also talked about the market access of the women. Now, if we are focusing on the banks, the institutions that are majorly responsible or to create the enabling environment, aside from the government, we have faced some harsh truth that although there are instructions from the Bangladesh Bank for the distribution of agriculture and rural loans and banks, financial institutions are often reluctant to follow them. Also, that the banks are quite hesitant to lend to women. Even the state-owned banks, they require male members of the household to be guarantors in granting loans to women. When a women entrepreneur wants to take a loan, they have to face a whole lot of complexity just to fulfill the several conditions. And they are also very much reluctant to give small loans, and they consider it a hassle to go to the remote villages with such small loan and collect it again and again. And in terms of agriculture extension, we can also see that there are some sort of local politics playing in between among those institutions. There is a clear guideline that the 30% of women members in farmers club or training, they are going to include those 30% of women in those training and demonstration gardening. But because it can be but it is seen that the same women are involved in those training programs and in those skill development workshops. Also, that the influence of the influential people, because of that, agricultural officers, they desire to be involved with local power structure and relationships. Also, because of the influence of the dominance and familiar boundaries, some people remain outside all of the time. The Rural Development Academy in Bogura might have put some positive examples for this in this regard. So, keeping in mind all of those policy implication and institutional application, ActionAid Bangladesh has come up with a research. It's basically status of women. It's a public analysis, and from this analysis, we tried to identify the major loopholes in our policy implication in the field. So from this, what we can see is that the finding one says that issues like land rights, sorry, uh, sorry for this. Um, I think I'm occurring some kind of glitch over here. Just give me a moment. Yeah, I think we're okay now. So what I was saying is that the finding one, which talks about issues like land rights of women farmers, are not adequately addressed in the agricultural policies. The finding two is that the wage disparity persists despite the policy directives for equal pay and complexity in assessing agricultural loans, and which discourages women from seeking financial assistance from banks and government institutions. Finding three says that women farmers are reluctant to apply for loans from banks or government institutions due to intricate process involved.
Finding 4 says, despite the crucial role of land in agriculture, agriculture policy fails to address the status of rights of women farmers regarding land. Finding 5 was, women face challenges in accessing a market environment conducive to their needs, including security concerns and limited knowledge about market management. Finding 6 is, inconsistent government policies, lax implementation, and barriers to women's involvement in the production cycle poses numerous crises and risks. Finding 7 talks about women's challenges are worsened by insecurity in both fields and market, which basically is about we are not creating an enabling environment altogether from the society and from our perspective and the government support. So keeping all these things, keeping all these findings in mind, ActionAid Bangladesh wanted to make some positive changes in the field. We tried to address some of the complications that have arisen from the policy and from our survey. So the first one is that why we targeted the women farmers. It's basically we are talking about a women-led initiative. We wanted to address the gender disparities in agriculture, where the women farmers are not properly acknowledged as farmer, and there are no proper enabling environment for them to work and have the same pay as a normal male farmer. And the second one is we wanted to leverage the women's role. As we know, we have already discussed that they have been a key actor in the agricultural sector. So we wanted to leverage that role. We wanted to empower women for resilience. Since we are talking about locally led adaptation of food security in the face of climate change, we think that the women farmer could be a very big contributor to the climate resilience. And then there's promoting inclusive development, and we wanted to enhance the community resilience through them. So now is that what are those initiatives that we tried to do through both locally led adaptation and through women-led authority. So there are basically, as we can see, that we have trained a number of women farmers from the north and south region. And we try to train them on CRSA, which involves homestead gardening, providing local seed production and preservation. Then there's vermicompost and biopesticide. Then there's poultry and livestock production and vegetable seed support. We have also tried to make a linkage between those trained women farmer to the Upazila Agricultural Office for technical support, and also that it is very much appreciable that they are selling the surplus vegetable to the local market as livelihood option. Also, from the land ownership perspective, as we have talked about the land rights of women farmer, we have basically gave them, empowered them and gave them support to sign MOU with the landowners for land contract. And on those fields, they are basically carrying out some group-based field crop production. Then there is community seed bank, which is basically as the local seed market have low quality of seed. They are basically gathering the improved variety of seed in those seed bank. They are trying to they are also trying to multiply the seeds for preservation. Till now, we have 4 group level community seed banks. Also, we have managed to produce a guideline for the management of community of seed banks through them. Then to replace the chemical fertilizer and keeping in mind the effect of climate change. So we tried to replace the chemical fertilizer, and we have tried to introduce them with the vermicompost fertilizer and as biopesticide and organic fertilizer. And they have established a vermicompost plant, and they are using those vermicompost in their crop field, and they're also selling the surplus vermicompost to their within their community and the local women-friendly market corner.
Last but not least, we have supported them to build a women-friendly market corner, keeping in mind the access of this women farmer to the market, as they don't have a very women-friendly market corner, and most of the market corner are basically not secure. Most of them are male dominated structures, so this is what we have built for them so that they can sell their products such as the vermi compost and the vegetables and everything in this market corner. And we have done some advocacy with the market businessmen and the local market management committee for the smooth implementation and sustainability. We have also established link with the wholesaler and retailers and consumer with the women farmer, and basically we have built 5 market corner in both north and south. So far from the discussion, what we have come up with the challenges that the government departments are usually express reluctance in fulfilling their duties. And that is why I think they lack in essential services such as input and training. And the community's member, since it's a patriarchal society, so the community members display negative attitudes towards women when selling their products in the market. So as a way forward, there can be a number of way forward, but I have tried to put some of the very much essentials way forward, such as this launching a social movement that will foster the behavioral change, and raising public awareness about the women's vital roles in agriculture, and that will also address the wage disparities, incorporate the issues into specific directives within the annual plan and the national budget. The government needs to create an enabling environment for women farmer. And then there's ensuring women rights to agricultural land through comprehensive land law reforms. So I think there's a number of way forward against the challenges that we have come up with. So this is all. So thank you for your time, and reach if you have any questions regarding our initiatives, and if you want to replicate them in your fields or in your local area, then just reach out to us. Thank you. Thank I you. will hand it over to you, Morshid Bhai. Thank you so much, Tasbia and Amita, for your detailed presentation highlighting the background of agriculture in Bangladesh, growth disparity, as well as the initiatives of ActionAid Bangladesh. Now we'll go into the discussion by our panelists. So first we'll like to request Ms. Kanis Fatima, Deputy Director, Way Foundation, for her thoughts. So Kanis, you will have 10 minutes as we have the time constraints, so we'll try to keep the time. So over to you, Kanisapa. থ্যাংক ইউ মোর্শেদ ভাই, আমাকে শোনা যাচ্ছে নিশ্চয়ই? Yes, Kanisapa, we can hear you. আমি চেষ্টা করব 10 মিনিটের মধ্যে আমার কথা শেষ করার। যেমনটা উনি বললেন যে আমি কানিস ফাতেমা, কাজ করছি ওয়েব ফাউন্ডেশনে। একই সাথে আমরা ওয়েব ফাউন্ডেশনের জায়গা থেকে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ নামক একটি নেটওয়ার্কের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করি। সেই জায়গা থেকে খাদ্য অধিকারের সাথে পুষ্টি, সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচার সহ অন্যান্য যে সংশ্লিষ্ট ইস্যু সমূহ, সেগুলি নিয়েও আসলে আমরা 2015 সাল থেকে কাজ করছি। তো আজকের উপস্থাপকদ্বয়কে ধন্যবাদ। ওনারা শুরুতেই অনেকগুলি বিষয় অনবোর্ড করেছেন। বাংলাদেশের কৃষি, সেটার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সেটার সাথে নারীদের ভূমিকা এবং কৃষক হিসেবে নারীদের যেই অগ্রযাত্রা, এবং সব মিলিয়ে কি সুন্দর উপস্থাপনা হয়েছে। আমি জাস্ট আমার কথা শুরু করতে চাই দুটি ইনফরমেশন দিয়ে। একটি হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি এই বিষয়ে যে বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, এবং এখানে কৃষিতে নারীর যে অংশগ্রহণ সেটা দ্রুত বাড়ছে, এবং সেই বৈশ্বিক যেই বাড়ার যে গতি, সেটা যদি একটু বলি যে এফএও আমাদেরকে 2023 সালে তাদের একটা স্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন এগ্রিকালচার সিস্টেম, সেখানে বলছে যে বাংলাদেশে গত 2005 সালে
কৃষিতে নারীর ভূমিকা ছিল 36.2%, কিন্তু 2020 সালে সেটা প্রায় 11.1% বেড়ে 46.3% দাঁড়িয়েছে। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের কৃষিতে নারীদের যেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সেটি দ্রুত বাড়ছে, এবং এই বৃদ্ধির হারটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। আর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নেপাল। কিন্তু সরি, আজকের প্রেজেন্টেশনে আমরা দেখলাম যে নারীরা নানান ধরনের চ্যালেঞ্জেস ফেস করেন, এবং যার মধ্যে মোবাইল ফোন সেবা থেকে শুরু করে ইন্টারনেট প্রযুক্তি থেকে শুরু করে ডিজিটালাইজেশনের যেই সুযোগ, মার্কেটিং এর যেই সুযোগ, সবটা মিলে আসলে নানান ক্ষেত্রে তাদের চ্যালেঞ্জেস আছে। কিন্তু সবটা মিলিয়েই তারা আসলে সীমিত যেটুকু সুযোগ পাচ্ছে সেটিকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের যে ভূমিকা সেটি রাখছে। তো এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই, যে উইমেন ইন লিডারশিপ একটা প্রোগ্রামে ব্রিটিশ কাউন্সিল গত বছর একটা, ঠিক রিসার্চ বলা যাবে না, স্টাডির মতো আর কি, সেখানে তারা দেখাচ্ছে যে যে সমস্ত পরিবারের প্রধান নারী, সেখানে দুটি বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একটা হচ্ছে সেই সব পরিবারের মেয়ে শিশুরা অধিক পুষ্টি পায়, এবং সেই সমস্ত নারীরা যদি আহ আয় বর্ধনমূলক কোনো কাজের সাথে যুক্ত থাকেন, তাদের আয়ের একটা বিরাট অংশ ব্যয় করেন পরিবারের সবার পুষ্টিকর খাবারের কেনার পেছনে। সুতরাং এই সার্বিক দিক মিলে আসলে নারীর খাদ্য সিস্টেমে, কিংবা সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচার বলি কিংবা ফুড সিকিউরিটি বলি, সেই জায়গায় কিন্তু অনেকগুলি লক্ষ্য করবার মতো বিষয় আছে। তো আমরা যদি এই বিষয়গুলিকে একটু নজরে আনি, সেই ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় আমি জাস্ট হাইলাইট করব। একটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের প্রেজেন্টাররাই বলেছেন যে নারীরা একই ডিভিশন লেবারের সাথে হয়তো যুক্ত আছেন কিন্তু মজুরি বৈষম্যের শিকার হন। নারীরা বিদ্যমান সমাজ কাঠামোতে পিতৃতান্ত্রিক যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং যে ব্যবস্থা, সেটার মধ্য দিয়েও তাদেরকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়। এবং নারীর যে ডিভিশন অফ লেবার, সেখানে দেখা যায় যে গৃহস্থলী কাজ কিংবা কেয়ার গিভারের মতো কাজ নারীকেই সম্পূর্ণভাবে করতে হয়। সবটা মিলিয়ে আসলে তারা নানান চ্যালেঞ্জেসই ফেস করেন। তো দুটি বিষয় যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি, আমাদের নারীদের যেই উইমেন লেড এগ্রিকালচারের কথা বলছি, কিংবা ফুড সিকিউরিটিকে সেটাকে যদি আমরা প্রায়োরিটাইজ করি, সেই জায়গায় যদি আমরা দু একটি বিষয়কে একটু গুরুত্ব দিই। যেমন আমাদের কাছে মনে হয় যে নারীরা এখনো পর্যন্ত আহ এই যে ফ্যামিলি ফার্মিং বলি কিংবা হাউস হোল্ড ফার্মিং বলি, সেখানে তারা কাজ করেন, এবং বেশিরভাগটাই হচ্ছে অবৈতনিক কাজ কিংবা মজুরিবিহীন কাজ। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে কাজ তারা করছেন, সেই কাজটিকে কিন্তু স্বীকৃতির জায়গা থেকেও এটি হচ্ছে অদৃশ্যমান থেকে যাচ্ছে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আমরা যদি বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির জায়গা থেকে এটাকে দেখি, তাহলে নারী শ্রম সবসময় হচ্ছে অদৃশ্যমান। এবং এই যে বিরাট সংখ্যক কাজ, বলা হয়ে থাকে যে উৎপাদন থেকে একেবারে মার্কেটিং পর্যন্ত 21 ধরনের কাজের মধ্যে নারী প্রায় 17 ধরনের কাজ করে, কিন্তু এই সবটাই হচ্ছে, বেশিরভাগটাই হচ্ছে মজুরিবিহীন এবং অবৈতনিক কাজ। এবং এটি হচ্ছে বিবিএস বলছে যে নারীর এই অবৈতনিক কাজ, যেটি সে ফ্যামিলি ফার্মিং কিংবা হাউস হোল্ড এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে ব্যয় করে, সেটিকে যদি জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেত, তাহলে 2.5 লাখ কোটি টাকা হচ্ছে বেশি হতো। এবং সেই হিসেবে জিডিপিতে নারীর অবদান মানে হতো 48%। আমরা যদি এই জায়গাটিকে হচ্ছে বিবেচনা করি, কিন্তু এটি নারী পারে না, এর পেছনের বেশিরভাগই থাকে হচ্ছে পারিবারিক ভাবে একটা মানে অসম্মতির জায়গা। সেটা তো একটা থাকেই, শুরুতেই বললাম কেয়ার গিভার হিসেবে সমস্ত কাজকর্ম করে তারপরে নারীকে এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হতে হয়। এবং নারী নিজ বাড়ির বাইরে মজুরির ভিত্তিতে অন্যের মানে কৃষি কাজ কিংবা সেটা হয়তো খুব বাধ্য না হলে কৃষি শ্রমিক হিসেবে সে ব্যয় করেন। এটা মধ্যবিত্ত নারী এবং অন্যের জন্য এটা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত এটা প্রায় অকল্পনীয় বিষয়। তো সব মিলে আসলে যে জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে আমরা আসলে নারীদের যে শ্রম গ্রামীণ অর্থনীতিতে, এটা আসলে পরিবারের আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা বিবেচিত হয় যে ফসল উৎপাদন করার ক্ষেত্রে যদি 100 টাকা পরিবারের ব্যয় হয়, তাহলে নারী শ্রম হয়তো ওখানে 10 টাকা বাঁচাচ্ছে কিংবা 20 টাকা বাঁচাচ্ছে। এটা ব্যয়ের একটা অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, রাদার দ্যান আয়ের একটি উৎস হিসেবে। এই সবগুলো মিলিয়ে আসলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কৃষিতে নারীর যে উল্লেখযোগ্য অবদান, এবং যেই জায়গা থেকে তার
স্বীকৃতির ব্যাপার, নীতি কাঠামোতে সেটা উপস্থিতির ব্যাপার, এবং একই সাথে সামগ্রিক কৃষি অর্থনীতিতে তাদের শ্রমের যে দৃশ্যমানতা থাকা দরকার, সবটাই আসলে মিসিং। তো সেরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে যখন আমরা উইমেন লেড এগ্রিকালচার, সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারের কথা বলি, কিংবা ফুড সিকিউরিটিতে কথা বলি, সেইটা আসলে অনেকগুলি বিষয়ে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যদি মনে করি যে কেউ পিছিয়ে রবে না, এই জায়গা থেকে আমরা 2030 সালে যেতে চাই, তো সেই জায়গায় অনেকগুলি বিষয় আমাদের আলোকপাত করার বিষয় আছে, অনেক বিষয় আমাদের মনোযোগ দাবি করে, এবং সেই জায়গা থেকে অনেক বিষয় আমাদের করণীয় আছে। তো সব মিলে আমি দুই তিনটা সুপারিশ বা করণীয় জায়গায় জাস্ট দৃষ্টি নিবন্ধন করে আমার কথা শেষ করতে চাই। এবং আমি আমার কথা আসলে এই জায়গায় দেখতে চাই যে কৃষি তো শুধু বাণিজ্যেরও বিষয় নয়, কৃষি শুধু অর্থনীতির হিসেব নিকেশেরও বিষয় না। কৃষি যদি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি, তাহলে এটা জীবন এবং সংগ্রামেরও অংশ, এবং সেই জীবন এবং সংগ্রামে এবং কৃষি তো একটি সাধনারও বিষয়। সেখানে নারীর ভূমিকা কোনো ক্ষেত্রেই, কোনো অংশেই কম নয়। হয়তো আমরা সেভাবে দেখতে পাচ্ছি না, কিংবা দেখতে পারলেও সেভাবে বিবেচনা করতে পারছি না, বিবেচনা করলেও যেতটা মনোযোগ দেওয়ার দরকার মনোযোগ দিতে পারছি না। সবটা মিলে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি আহ বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর সার্বিক মূল্যায়ন এবং কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা রূপান্তরের জায়গায়ও চিন্তা করি, তাহলেও আমাদের ফ্যামিলি ফার্মিং কে গুরুত্ব দিতে হবে। ফ্যামিলি ফার্মিং এর জায়গায় চিন্তা করলে নারীকে অবশ্যই সেই জায়গায় এবং সেটার কেন্দ্রে রাখার মতো বিষয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আহ শেষে যিনি উপস্থাপনা করেছেন তিনি বলেছেন যে ট্রেইন ফার্মার্স, উইমেন ফার্মার্সরা আছে, কিন্তু যেই পরিমাণ দক্ষতা এবং যেই পরিমাণ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আজকের যেই কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং অন্যান্য বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে, এগ্রো ইকোলজি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, স্মার্ট কৃষি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, কিংবা ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট কৃষির কথা বলা হচ্ছে, যেই সমস্ত বিষয়কে বিবেচনায় নিলে যেই ধরনের দক্ষতা, যে ধরনের প্রশিক্ষণ, যেই ধরনের প্রযুক্তিগত লিটারেসি দরকার, সেইটা আসলে সরকারি বেসরকারি উভয় পক্ষ থেকেই জোরালো ভাবে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে তাদের কাছে পৌঁছানো উচিত। সবটা মিলে আমার কাছে মনে হয় যে পারিবারিক কৃষির গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ করলেও, যে শুরুতেই বলেছি পারিশ্রমিক তারা পান না, সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাদের পরিশ্রমকে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। সেইভাবে নীতি কাঠামো সহায়তা করা উচিত। এবং সর্বোপরি যদি আমরা মনে করি যে আমাদের দেশ থেকে আমরা ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং সবটা মিলিয়ে আমরা মানুষের খাদ্যের জায়গা থেকে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন যদি নিশ্চিত করতে চাই, তাইলে অবশ্যই কৃষিতে নারীর যেই ভূমিকা, সেটিকে আমাদের বারবার ফিরে দেখতে হবে। নারীর যেই ভূমিকা, অবদান, সেটিকে মূল্যায়ন করতে হবে। এবং সব মিলিয়ে আসলে আমরা একটা ফুড সিকিউরিটি এবং এই সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারের কথা বলছি, আহ, সেই দিকে যেতে পারবো। এবং আমরা আহ, আমাদের যেই অনেক বিষয়ই আমাদের নারীদের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কৃষি খাতেও নারীরা অবহেলিত, নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চনার শিকার হয়। আজকেও অনেকগুলি চ্যালেঞ্জের কথা প্রেজেন্টারও বলেছেন। হ্যাঁ, আমরা আরো অন্যান্য যে প্যানেলিস্টরা আছেন আমাদের তৃণমূল থেকে যারা যুক্ত আছেন, যারা সরাসরি মাঠে থেকে তাদের অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে কথা বলবেন, ওনারা আরো ভালোভাবে এটাকে উপলব্ধি করেন প্রতিনিয়ত তাদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। ওনারাও আরো অনেক বিষয়ে আলোকপাত করবেন। তো সবটা মিলে কিন্তু আমরা আশাবাদী যে আহ, সরকার যতগুলি নীতি কাঠামো এখনো পর্যন্ত আছে, সেই আলোকে যথাযথ বাস্তবায়নের জায়গায় যাবে, এবং সেটিকেই বাস্তবায়নের আলোকে বারংবার ফিরে দেখার ভিত্তিতে আবারও হচ্ছে যা যা করণীয় নতুন ভাবে সেই উদ্যোগ নিবে। এবং আমরা নিশ্চিতভাবেই অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো কৃষি ক্ষেত্রেও নারীর যে অবদান, যে ভূমিকা, সেটিকে যথাযথ মর্যাদা এবং যথাযথ জায়গা থেকেই দেখতে পারবো। তো আমাকে শোনার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।
Thank you so much, Kanisapa, for your well thoughts and your recommendation. You highlighted some of the important issues like increase of women participation in agriculture and their contribution. Also highlighted the role of women leadership in sustainable agriculture. So we'll come back to you during the question answer session. Now I would like to request Mr. Mir Mohammad Ali, Chairman, Department of Aquaculture, Sher-e-Bangla Agriculture University, for his remarks. Mir bhai, 10 minutes আপনার জন্য. Over to you. Mir bhai, I think you can talk now. Okay. You have been, yeah, yes, you can talk now. We can hear you. ওকে থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সাথে আনোয়ার ফারুক স্যার আছেন। স্যার আমাদের সাথে অনেকগুলো সেশনেও বিভিন্ন সময় ছিলেন, এবং স্যার যেহেতু এগ্রিকালচারে ছিলেন, আমি আসলে সবার প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো ActionAid-কে। তারা এই ধরনের ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করছে। কারণ হচ্ছে আমরা সকলেই জানি যে আসলে ওমেনরা আসলে এই পেমেন্টের জায়গা থেকে কত পিছিয়ে আছে। তারপরে হচ্ছে আমরা লোকাল এগ্রিকালচারে আমরা যেই ভার্মি কম্পোস্ট বা বিভিন্ন একটু একটু ইমপ্রুভ টেকনোলজির কথা বলছেন, এই জিনিসগুলো তারা করছেন। তারপরে আপনারা প্রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে সিড ব্যাংক বা এই জিনিসটা করেছেন। তো সাধারণভাবে আমরা প্রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে কি তারা লোকালি যে ভ্যারাইটি গুলো ব্যবহার করে, অনেক সময় এই ভ্যারাইটি গুলো ওরকম ভালো হয় না, তারপরে প্রিজার্ভেশন বুঝে না। বাট আপনারা 4টা গ্রুপের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো করছেন। তো এইটা চমৎকার একটা জিনিস, এবং ওমেন ফ্রেন্ডলি একটা মার্কেট প্লেসও করছেন। তো আমি সবার আগে আসলে যে জিনিসটা আসলে বলতে চাই, আসলে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণত যেই বিষয়টা হয়ে থাকে যে তো মির ভাই, আসলে নারীরা আমাদের দেশে যে কাজগুলো করে, এই কাজের মধ্যে সাধারণতই আমরা বলে থাকি আমাদের। জি জি। ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি মির ভাই। হ্যালো। আমরা আসলে সাধারণত আমাদের সাথে অনেক নারী মানে কলাপাড়াতেও জয়েন করেছেন। আমরা সাধারণত যেই চিন্তাগুলা করি বা যেটা দেখা যায়, আমরা ওই উপকূলের দিকে গেলে কিন্তু এখন প্রচুর ভাবে দেখা যায় যে এই সিজনে চাষাবাদ করা হয়। এই সিজনের এই জায়গায় প্রচুর পরিমাণ ক্লাইমেট মাইগ্রেন্ট আছে, মানুষ হচ্ছে ঢাকাতে চলে আসছে। তার মানে অনেক বাড়িতেই আমি লাস্ট 1 মাস আগেও একটা সার্ভে করতে গিয়েছিলাম শরণখোলার দিকে। ওইখানেও দেখলাম যে অনেক বাড়ির মানুষ কিন্তু আসলে নাই। সাধারণত নারীরা যেই কাজগুলো করে, তার বাড়ির সামনের যে হোমস্টেড এগ্রিকালচার বা হোমস্টেড গার্ডেনিং, এটা কিন্তু সাধারণত নারীরাই করে। কিন্তু আসলে কিন্তু তার ওই মানে মর্যাদা বলি, শ্রম বলি, বা বিক্রির সময় আমরা তো সবাই বলি যে বিক্রি করে সেই টাকাটা কি আসলে তার হাজবেন্ড কি তার কাছে দিচ্ছে কিনা, বা ওই যে ওই টাকাটা তার খরচ করার অধিকার আছে কিনা, বা সে খরচ করতে পারছে কিনা। এই জায়গাটাই কিন্তু একটা কনফ্লিক্টের জায়গা সবসময় থাকে। এর পাশাপাশি আমরা যদি দক্ষিণাঞ্চলের দিকে চিন্তা করি, তাহলে সকল বাড়িতেই একটা পুকুর আছে। অবশ্যই আপনারা সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচার বললে আমরা এখন এগ্রিকালচারকে একেবারে মানে হোললি যদি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ চিন্তা করি, তাহলে ফিশারিজ এন্ড লাইভ স্টকও আমরা চিন্তা করি। তাহলে ওই জায়গাটাতেও কিন্তু ওই পুকুরে প্রতিদিন সকালে বা বিকালে খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে সকল কাজগুলো কিন্তু আমার নারীরাই করছে। কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু আহ, তাকে দেখা যাচ্ছে মাছ যখন বিক্রি হচ্ছে, সেই জায়গায় কিন্তু তার কোনো অ্যাক্সেস নাই। আবার সে যখন মুরগি পালন করছে, হাঁস পালন করছে, এই জায়গায় কিন্তু তার অ্যাক্সেসের লেভেলটা, সে বিক্রি করার পরে সে টাকার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেসটা মানে খরচ করার অধিকারটা কিন্তু তার নাই। এবং আপনারা আরো বেশি অবাক হবেন, আমি মানে লাস্ট ইয়ারে 2013 সালে একটা স্টাডি করেছিলাম, জাস্ট এটা ছিল ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা এই বেল্টে আমি নিউট্রিশনের এই বিষয়টা দেখেছিলাম যে আসলে মানে প্রোটিনের যে চাহিদাটা, আমরা ওই সময় ওই জায়গায় মাছকে কনসিডার করি না, আমরা মুরগিকে কনসিডার করেছি, বা পোলট্রি বা ব্রয়লার এটাকে কনসিডার করেছি, যে একটা বাসার যে নারী তার অ্যাক্সেসটা কোন লেভেলে আছে। তো আমরা গ্রুপ করেছিলাম যে তারপরে যার বয়স হচ্ছে 20 বছরের নিচে, তারপরে 40, 50 এবং 60 অ্যাভব, বলতে গেলেও গায়ে আসলে পশম দাঁড়িয়ে যাবে এরকম একটা অবস্থা। যে আমি 70% নারী যাদের বয়স 60-এর ঊর্ধ্বে, তারা বলেছে তারা লাইফে কখনো
মুরগির যে লেগ পিসটা আমরা বলি, তার মানে এটাকে সবচেয়ে দামি পিস বলা হয়, এই পিসটা তারা কখনো খায় নাই। এটা ভাবা যায় কতটা মানে ডিপ্রাইভ তারা তারা মানে ধরেই নেওয়া হয় তার ফ্যামিলির, সে ওই মাংসটা খাওয়ার অধিকার রাখে না, বা সেটা তার ফ্যামিলির পুরুষ মানুষ খাবে। তার মানে এইরকম একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু নারীরা আছে। এবং আমি লাস্ট প্রায় 20টা লোকাল এনজিওর একটা কাজ করছিলাম, পিকেএসএফ এর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডের। আমি একটা বেজলাইন করছিলাম, বেজলাইনে দেখছিলাম যে আহ, একটা নারী কতগুলা ফুড গ্রুপস, সরি, আমি প্রথমে দেখেছিলাম যে আমরা যেই কমিউনিটি আছে, হাউসহোল্ড কমিউনিটি, তারা এটা এটা আরবান নয়, এটা হচ্ছে পেরি আরবান এবং হচ্ছে একেবারে রুরাল লেভেলে, তারা কি পরিমাণ ফুড গ্রহণ করছে। তো দেখা যাচ্ছে কি ম্যাক্সিমামে দেখা যাচ্ছে 5 ফুড গ্রুপ যদি তারা অ্যাক্সেস করতে পারে, তাহলে আমরা বলি যে না, সে মোটামুটি নিউট্রিশন নিয়েছে। 10 ফুড গ্রুপে 5টা সে খেয়েছে। কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমামে দেখেছি 4টা। কিন্তু যেই জায়গায় আমরা দেখা যাচ্ছে 55 to 60 দেখা যাচ্ছে কি সে কোনো না কোনো ভাবে সে 4টা ফুড গ্রুপ সে অ্যাভেইল করেছে, কিন্তু সেই জায়গাতেও কিন্তু নারীরা 3 ফুড গ্রুপস এর উপরে কিন্তু যায়নি। তার মানে একটা ফ্যামিলিতে যদি সারাদিন যেই খাওয়া হয়, এই খাওয়ার মধ্যেও নারী কিন্তু একটা অংশের ফুড গ্রুপ কিন্তু সে মিস করে, প্রতিটা আইটেম কিন্তু সে খেতে পারে না। তার মানে মানে এই জায়গায় কিন্তু আসলে নিউট্রিশনের জায়গায় কিন্তু সে অনেকভাবে পিছিয়ে আছে। সো আপনাদের একটা সবচেয়ে ভালো জিনিস দেখলাম, ওমেন ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট করেছেন আপনারা। এইটা যাতে যাতে নারীরা বিক্রি করতে পারে, এই অ্যাক্সেস আছে। আমি হচ্ছে 2017-র দিকে আমি ইন্ডিয়াতে জব করতাম। তো আমি যখন ইন্ডিয়াতে চাকরি করতাম, তখন ইন্ডিয়ার একটা জায়গা ছিল তামিলনাড়ু, কারাইকাল, এটা মোটামুটি হচ্ছে কেরালার এই এই সাইডে। তো এই জায়গাতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে মহিলারা কতটা এম্পাওয়ার্ড। তারা কিন্তু সকালবেলা মাছ মাছ এবং সবজি তারা হোলসেল মার্কেট থেকে কিনে এনে তারা কিন্তু তাদের লোকাল বাজারে কিন্তু বিক্রি করতে পারছে। তাদের কিন্তু ওই অ্যাক্সেসটা আছে। এবং গভর্নমেন্ট থেকেই কিন্তু তাদের যেই আমাদের বাংলাদেশের যেই এই যে আমরা বলবো টং ঘর বা বিভিন্ন বিক্রি করার যে প্লেসটা থাকে, এই প্লেসে কিন্তু আমরা কারাইকাল নামক একটা জায়গা আছে তামিলনাড়ুর। তো এই জায়গায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে তাদের মহিলাদের আলাদা বসার ব্যবস্থা আছে। আপনারা আপনাদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে এই জায়গায় সিকিউরিটি নাই, বিক্রির ব্যবস্থা নাই। তো এই অ্যাক্সেসটা যদি না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু তারা সামনে এগিয়ে আসতে পারবে না। কারণ কি, বিক্রির পরে টাকাটা যদি আমার হাতে থাকে, তাহলে কিন্তু এটা আমার ঘরের নারীর কাছে কিন্তু যাওয়ার সুযোগটা কিন্তু কম্পারেটিভলি কম। সুতরাং এই জায়গাগুলো যদি আপনারা পলিসি লেভেলে একটু কথা বলা যেতে পারে, যে তাদের বিক্রির ব্যবস্থাটা করা। আমরা কিন্তু লোকালি বাজারে যদি নারীরা বিক্রি করে কেমন একটা ভাবে অন্যভাবে চিন্তা করি। সুতরাং আমাদের সরকারি যেই প্ল্যাটফর্মগুলো আছে, এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে যদি এই ব্যবস্থাটা কোনোভাবে আনা যায়, তাহলে কিন্তু আমি বলবো যে তাহলে এই জায়গাটাতে কিন্তু তারা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল একটা অ্যাক্সেস পাবে। এই অ্যাক্সেস, তার কাছে টাকা থাকলে কিন্তু সে চাইলে তার ছেলের পিছনে, তার মেয়ের পিছনে কিন্তু স্কুলে খরচ করার পিছনে কিন্তু এটা খরচ করতে পারবে। তা না হলে বাবার কাছে টাকা থাকলে কিন্তু অনেক সময় দেখি যে মেয়ের আসলে পড়াশোনা বা একটু আমরা অনেক সময় বলেই থাকি যে তার তার চেয়ে বেশি প্রায়োরিটি আমরা স্কুল মানে ছেলের স্কুলে দিচ্ছি। যেমন আমরা কিন্তু দেখেছি যে আমি অক্সফাম না, আমি ইউনিসেফের একটা ক্যাপস স্টাডি করেছিলাম। তো এই স্টাডিটাতে আমি যখন দেখেছি যে ম্যাক্সিমামই বাবা কিন্তু তার ছেলেটাকে একটা ভালো স্কুলে পড়াচ্ছে, কিন্তু মেয়েটা যাচ্ছে কি লোকাল বা গ্রামের যে স্কুলটা রয়েছে, যে জায়গায় কম পয়সায় পড়ানো যায়, সেই জায়গায় পড়াচ্ছে। সো এই জায়গায় আপনারা অবশ্যই ভালো কাজ করছেন। আপনারা আপনাদের গবেষণা থেকে দেখেছি আপনারা পেমেন্ট ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন। তো আমাদের এই পেমেন্টের ইস্যুটার জায়গায় আপনি যদি শ্রিম্প ইন্ডাস্ট্রি আছে একটা, যে এই জায়গাটা দেখবেন কত ভয়াবহ। একটা নারীকে 180 টাকা দেওয়া হয়, এটা ভাবা যায়। একটা দিন সে কাজ করবে, সে 180 টাকা পাবে। এই 180 টাকা দিয়ে এখন কি হয় বলেন এই সময়? অথচ একটা পুরুষের কিন্তু এটা 500 টাকার উপরে। সুতরাং এই ওয়েজ রেটের এই জায়গাগুলোতে একটু কথা বলা। আবার আপনি এই জায়গাগুলোতে কথা বলছেন, আমি ActionAid এর কালকে একটা ট্রেনিং করাচ্ছিলাম, এটা হচ্ছে মিরপুরের স্লামে। তো ওই জায়গায় যখন 20 জন নারীর সাথে কথা বললাম এগ্রিকালচার বা তারা কিভাবে হোমস্টেডে এগ্রিকালচার করতে পারে, তা আমি তাদেরকে আগেই জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কি অন্য কোনো জায়গায় জব করেন কিনা। সে বলছে না, কোনো চাকরি করি না। বলছে আপনি কি আগে কখনোই করেন নাই? সে বলছে না, গার্মেন্টসে চাকরি করেছি। তো গার্মেন্টসে চাকরি করার ফলে কি হয়েছে? সে বলছে গার্মেন্টসে যখন চাকরির মানে বেতনটা যখন বাড়ানো হয়েছে, তখন আমাদের চাকরিটা চলে গিয়েছে। তো এখন এটা তো আরো খারাপ অবস্থা, যে
তার চাকরিটা বাড়ানোর ফলে সে দেখুন চাকরি অনেকেই তার মানে ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা কিন্তু টাকাটা বাড়িয়ে, ওয়েস্টটা বাড়িয়ে কিন্তু চিন্তা করছি, বাট তারপরে যে নারীদের কি হচ্ছে এটা নিয়ে কিন্তু আমরা কখনো ভাবছি না। আপনারা এমনও কোনো স্টাডি করতে পারেন যে কতটা গার্মেন্টস এর কর্মী আছে বা যারা আছে তারা আসলে দেখেন কি করছে, এরপরে চাকরি বাড়ানোর পরে কি এমপ্লয়মেন্ট কমে গেছে কিনা। সরি, আমি এগ্রিকালচারের দিকে আসি। সো নারীদের এই মার্কেট অ্যাক্সেস, তারপরে পেমেন্টের ইস্যু, যে জায়গাগুলোকে আমরা ইউজ করবো একটা মিনিমাম লেভেলের যাতে থাকে, এই জায়গাগুলোতে আপনারা কাজ করেন। অবশ্যই আরো ধন্যবাদ জানাই যে লোকাল লেভেলে আপনারা যে সিড ব্যাংক তৈরি করছেন, এই জায়গাটাকে কিভাবে আরো বেশি একটু ভালো ভ্যারাইটি তারা কিভাবে করতে পারে। তারা প্রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রেই অনেক সময় সিডগুলো নষ্ট হয়ে যায় আমরা দেখেছি। আমি কলাপাড়াতে একটা স্টাডি করেছিলাম, এটা হচ্ছে কারিতাসের প্রয়াস নামে একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে। তারা দেখেছি তারা যখন লোকাল লেভেলে যে সিডগুলো সংরক্ষণ করছে, কিন্তু এদের জার্মিনেশন রেটটা অনেক সময় কমে যাচ্ছে। সো এই জায়গায় কিভাবে প্রিজার্ভেশন করতে পারে, এই জায়গাগুলোতে যদি আপনারা কাজ করেন, নিশ্চয়ই অনেক ভালো বলেছেন প্রেজেন্টার তাসফি আপু, আপনি অনেক বিষয় সামনে নিয়ে এসেছেন। সো আমার দিক থেকে বলবো এই জায়গাগুলোতে আপনারা সামনের দিকে সকল যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন গুলো কাজ করছে তারা আরো সামনের দিকে যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে, আমি বিশ্বাস করি অবশ্যই নারীরা তার অধিকার পাবে। এবং এই শিক্ষার ক্ষেত্রেও যদি নারীদেরকে আরেকটু বেশি প্রায়োরিটাইজেশন করা যায়, বা তাদেরকে জব বললি, এখনো আমরা আসলে ওই ইকুইটি চিন্তা করেই তাদেরকে চাকরিটা দিতে হবে। এবং লোকাল লেভেলে আপনাদের লোকাল যেই ফ্যাসিলিটেটর যেই সব লেভেলে আছে, এই জায়গায় যদি আমরা কিছু শিক্ষিত নারীকে যদি আনতে পারি, তাহলে অন্যান্য নারীর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সে মনে করবে যে না, আমাদের লোকাল এনজিও গুলা বা যেই জায়গাগুলায় নারীদের চাকরি হচ্ছে, তখন কিন্তু তার কথা বলার অ্যাক্সেস, রাইট, এই জিনিসগুলা বাড়বে। সো ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ আমাকে ActionAid-কে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। Thank you so much, Mir Bhai, for your wonderful remarks from your hands-on experience, and thank you very much on time. 10:48 শুরু করেছিলেন, now 10:58. So you have highlighted on various important issues like climate-induced migration, importance of the homestead gardening and fisheries for their livelihood, financial access of women, and even deprivation even in their family. So we'll also hear you from the question answer session. So now I would like to go to our next panelist, Dr. Nizamuddin, Senior Scientist, Bangladesh Agriculture University, Agriculture Research Institution. So over to you, Dr. Nazimuddin. ধন্যবাদ মুর্শিদ ভাই, আপনাকে কৃতজ্ঞতা এবং আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমার নাম নাজিম উদ্দিন, আমি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে কাজ করি। আমি সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার। আমার কাজ মোস্টলি আজকে টাইটেলের সাথে অনেকটা সম্পর্কিত, সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার, অর্গানিক ফার্মিং, এগ্রিকোলজিক্যাল ফার্মিং মোস্টলি। নাজিম ভাই, আমি সবাইকে ক্যামেরাটা অন। হ্যালো, আমি আজকের এই যারা ভার্চুয়ালি যুক্ত আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় আনোয়ার ফারুক স্যার আছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং দেশের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকে আমাদের যে নারী কর্মীরা আছেন তারা সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সবাই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে যে আমার মনে হয় যে যেহেতু প্রেজেন্টেশনটা ইংরেজিতে ছিল, আমার মনে হয় যে বাংলা বলাই বেটার, কারণ আমাদের ফরেন পার্টিসিপেন্ট সম্ভবত নাই যতটুকু দেখছি আমরা। সুতরাং বাংলাই বলতে চাচ্ছি, যদি আমাকে অ্যালাউ করেন। No problem, Nasim bhai. Please go আচ্ছা, ahead. থ্যাংক ইউ। বাংলায় কোনো সমস্যা নেই। ActionAid এই ধরনের কাজ আসলে নতুন নয়। ActionAid দীর্ঘদিন যাবৎ তারা বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র, নারী উন্নয়ন এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু খুব কম্প্রিহেন্সিভ কাজ করছে, সার্ভে কাজ করছে এবং ভালো ভালো কিছু ফাইন্ডিংস তারা তৈরি করেছে, যেটা ন্যাশনাল লেভেলে অ্যাকসেপ্টেড এবং গ্লোবালি খুবই প্রশংসিত হয়েছে এবং এইগুলো পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় কর্মসূচি আকারেও এসেছে। ফলে ActionAid-এর সাধুবাদ জানাই, আরো এই ধরনের আরেকটি নতুন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে কিছু নতুন তথ্য উপাত্ত দেওয়ার জন্য।
মূলত এখানে যে আলোচনাটি মোস্টলি আসছে সেটা হচ্ছে যে উইমেন লিড লোকাল লেভেল অ্যাডাপ্টেশন ফর সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি। অ্যাকচুয়ালি এখানে খুব স্পেকট্রামটা খুবই বড়, বিশেষ করে যে উইমেন কি লিড দিতে পারছে কিনা এই প্রশ্নগুলো আমাদের অন্যান্য বক্তারা বলেছেন, এবং তাদের প্রবলেম গুলা বলেছেন, মানে প্রসপেক্ট গুলা বলেছেন, এবং কি কি করণীয় ফান্ডিংস এর মধ্যে কিন্তু এসছে। তো লিডারশিপের যে জায়গাটা এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে, যদি আমি ফার্মার বলতে চাই, কৃষক যদি বলি, কৃষকের সাথে সম্পর্কটা কিন্তু ভূমির, এবং ভূমির উপরে তার অধিকার কিংবা রাইট কতটুকু আছে কিংবা তার মালিকানা আছে কিনা, তখনই কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই যে তার লিডারশিপের জায়গাটা শক্তিশালী হবে। আমরা যদি এখানে অর্থনৈতিক এবং কালচারাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি গত 1000 বছরের কৃষি, এখানে কিন্তু কৃষি বেসিক্যালি প্রান্ত মানে একটা নেগলেক্টেড পেশা। এগুলো মানে বিশেষ করে স্মল হোল্ডিং কান্ট্রিজ গুলোতে আমরা যদি বড় যে সমস্ত মানে ল্যান্ড হোল্ডার আছে, বিশেষ করে 10 হেক্টরের উপরে যাদের জমি মালিকানা আছে, তাদের বাদ দিয়ে যদি আমি স্মল হোল্ডিং কান্ট্রিজ গুলোর কথা ভাবি, তাহলে দেখা যাবে যে কৃষি প্রান্তজন, অর্থাৎ যে মানুষের মানে সোসাইটিতে সোসাইটিতে কথা বলা, নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকারটা খুবই সামান্য, তাদের পেশাই কিন্তু কৃষি। এবং সেইখানে যখন নারী যুক্ত হয়, নারী ঐতিহাসিকভাবে শারীরিক দুর্বলতা এবং কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে একটু পিছিয়ে, ফলে সেখানে কিন্তু নারী কিন্তু আরো প্রান্তজন। তো এই জায়গা থেকে ভূমির উপর যে অধিকার, সেটা কিন্তু আমাদের, বিশেষ করে আমাদের এই উপমহাদেশে গড়ে ওঠেনি। আমি যদি এভাবে একটু সরাসরি বলি যে আমাদের ভূমির উপরে অধিকারটা কিভাবে আসে, মূলত ঐতিহাসিকভাবে, পারিবারিকভাবে, আরেকটা হলো যে ক্রয় সূত্রে। তো ক্রয় সূত্রের জায়গাটা তো সেখানে তো ইকোনমিক সলভেন্সির সাথে সম্পর্কিত। কৃষি তখন কিন্তু আছে ঐতিহাসিকভাবে, পারিবারিকভাবে যেটা আছে, সেখানে কিন্তু নারীর পার্টিসিপেশনটা কি। যদি যদি দেখি যে আমাদের কালচারাল বলতে, ধর্মীয় কালচারালি যেভাবে আমরা পারিবারিক যে জমিটা পাচ্ছি, সেখানে কিন্তু ডিসপ্যারিটিস গুলো আমরা যদি খুব মানে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, এরকম দেখবেন যে আমাদের আমরা 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 আজ থেকে 500 বছর, 700 বছর কিংবা 1000, 1500 বছর আগে যে আমরা ইন্দুস ভ্যালিতে যে সমস্ত মানুষ গড়ে উঠে মানে বড় হয়েছি, তাদের সোসাইটি মানে বন্যাশ্রম সোসাইটি, সেখানে কিন্তু নারী কিন্তু আমাদের আমরা যদি দেব দেবী নামেও তাদেরকে যতভাবে দেখছি কেন, তার মানে কালচারালি যত উপরে দেখছি না কেন, কিন্তু যখন ভূমির উপরে অধিকারের কথা বলি, তখন কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আছি কিংবা যাদের অর্থবিত্ত আছে, তারা কিন্তু আমরা খুব সচেতন হয়ে যাই। যেমন নারী শুধুমাত্র যখন পিতৃগৃহে থাকে, তখন পর্যন্ত তার এক ধরনের লালন পালনের ক্ষেত্রে যতটুকু অধিকার থাকে, যখন সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে, তখন কিন্তু তার ভূমির উপরে কোনো অধিকার থাকে না, এবং এটা দেওয়া হয় না। আপনি যদি পরবর্তী পর্যায়ে যে আমাদের এখনকার ম্যাক্সিমাম সোসাইটিতে যদি মুসলিম সমাজের কথা চিন্তা করি, সেখানেও কিন্তু বৈষম্য আছে। এই বৈষম্যটা কিন্তু পারিবারিক ভাবে আছে, মানে বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ভাবে, ধর্মীয় ভাবে এগুলো আছে। যেমন দুইজন নারী সমান সমান একজন পুরুষের যে বিভাজনটা পৈতৃক সম্পত্তি, সেখানেও কিন্তু একটা ডিসপ্যারিটি আছে। সুতরাং এই ডিসপ্যারিটিজের সাথে মালিকানার সম্পর্কটা যদি আমরা গভীরভাবে না দেখি কিংবা খুবই না দেখি, তখন কিন্তু নারীর কৃষক হয়ে যাওয়ার যে গল্পটা, এটা কিন্তু খুব শুধু গল্পই থাকবে। সেখানে কিন্তু আমি জানি না কতটুকু অগ্রসর হওয়া যাবে। এইখানে তখন বলা যেতে পারে যে তাইলে এই আঘাতের জায়গাটা কি হতে পারে। অবশ্যই এখানে কালচারাল আঘাত কিংবা একটা পলিটিক্যাল একটা অবশ্যই ট্রান্সফরমেশন লাগবে, সেগুলোর হয়তো প্রতিক্রিয়া করতে হবে কিংবা ভবিষ্যতে হবে। সুতরাং এই নারীর যে ভূমির উপরে যদি অধিকার না থাকে, তাহলে কৃষক হয়ে ওঠার যে গল্পটা, এটা কিন্তু অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হবে। এখন দেখা যাক, আমাদের এখানে যে প্রেজেন্টার বলেছেন যে আমাদের নারীদের 76% রুরাল ওয়ার্কফোর্স এর নারীরা, সেটা ঠিক আছে। ইভেন গৃহস্থালিতে আমরা অনেক সময় প্রায় দেখি যে 75% অফ দ্য ওয়ার্ক ইন দ্য হাউস হোল্ড নারীরা করছে। এটা হয়তো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স, কিন্তু এইখানে আমি যদি আমরা কি এটাকে মালিকানার ভিত্তিতে বলছি, নাকি তার শ্রমের অংশ হিসেবে বলছি?
আমার মনে হয় যে কৃষিতে এখনকার যে নারীরা আছেন তারা কিন্তু শ্রমিক হিসেবে আছেন, কৃষক হিসেবে নাই। ফলে এইখান থেকে মানে তারা এক ধরনের ক্লাসিফাইড গ্রুপ, যেখানে কিন্তু এই গ্রুপটা কিন্তু আপনি শিল্পক্ষেত্রে এক ধরনের ডিসপ্যারিটিজ আছে, মানে সর্বত্র, শুধু কৃষিতে না, সর্ববিভাজনের এই জায়গাটা কিন্তু বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই নাসিম ভাই, আপনার ভয়েসটা ক্র্যাক করছে। আপনি একটু যদি ক্যামেরাটা অফ করতেন তাহলে হয়তো আমরা একটু বেটার শুনতে পারতাম। আমি 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 এই এই সমান অবস্থানের এটা আনতে হবে, যে হচ্ছে যে সে ভূমির উপরে তার অধিকারটা কিভাবে এস্টাবলিশ করা যায় সম্ভব, এবং একটা সোসাইটিতে 3-4 ধরনের ভূমি ব্যবস্থা থাকতে পারে না, থাকা উচিত না, সেইটা ইনফরমেটিভ নিয়ে আসা যায়, যেটা প্রয়োগ করছি। হয়তো আজ থেকে 30 বছর আগে যেভাবে বলা হচ্ছে, আজকে অনেকে বলেছেন, আসলে একটু কিন্তু পরিবর্তন কিন্তু সোসাইটিতে হয়েছে। মানে একবারে এত অবস্থাটা কিন্তু এখন আর নারীর নাই। গত 40-50 বছরে বিভিন্ন সরকার যেমন কাজ করছে, পাশাপাশি যে এই যে সামাজিক সংস্কৃতি গুলো কাজ করছে, বিশেষ করে এনজিওরা যেভাবে সারা বাংলাদেশে গ্রাসরুট লেভেলে এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করেছে, আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। এবং এখন কিন্তু এক ধরনের একটা ইকুয়াল পার্টিসিপেশনের জায়গাগুলো কিন্তু কিন্তু তৈরি হয়েছে। বরং আমি আমি মনে করছি যে এই যে আমরা এত কথা বলার পরে কিন্তু নারীর উপরে কিন্তু তার অধিকারের জায়গার ক্ষেত্রে এস্টাবলিশ করতে গিয়ে তার কিন্তু বার্ডেনটা কিন্তু বেড়েছে। আমরা তার উপরে ভার্মিকম্প ঢুকাই দিচ্ছি, আমরা তার উপরে মানে ফার্মিং এর যতগুলো ইভেন ফুড সেফটির কথাগুলো, ফুড সিকিউরিটির কথাগুলো তার ভিতরে যখন প্রতিনিয়ত তার কিন্তু মানে মানে বার্ডেনের জায়গাটা কিন্তু বাড়ছে, যেটা হয়তো মানে আরো আরো শেয়ারিং করতে পারতো পরিবারের অন্যান্য মেম্বাররা। ফলে এই যে টোটাল একটা ডিসপ্যারিটি যেটা আমরা উপস্থাপন করেছি, সেইখানে কিন্তু কিছু হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ, সেটা হচ্ছে যে পলিসির ক্ষেত্রে আমাদের এগ্রিকালচার পলিসিতে বলা আছে নারী কৃষকের কথা, কিন্তু নারীর ভূমির উপরে যখন অধিকার নেই তখন সেই কৃষককে কিভাবে হেল্প করবে, সেগুলো কিন্তু একটা ড্রব্যাকস। এই ড্রব্যাকস গুলো আমার মনে হয় যে পরবর্তী পলিসিতে যখন আসবে, ইতিমধ্যে এগ্রিকালচার পলিসি চেঞ্জের আলোচনা হচ্ছে, নেক্সট পলিসির কথা বিবেচনা করা হচ্ছে, কিংবা 5 ইয়ার প্ল্যানের যে কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো সেখানে কিভাবে অ্যাড করা যায় আরো কম্প্রিহেন্সিভ ওয়েতে, আরো ওয়াইডার অ্যাসপেক্টে, এই ধরনের আলোচনাগুলো আরো হওয়া জরুরি। এবং এই জরুরি কাজগুলো আমার মনে হয় শুধু একসাথে করছে, যেমন বেশি মাত্রায় করছে, আর অন্যান্যদের সাথে কিন্তু আরো আরো যৌথভাবে কিভাবে করা যায় সেই ধরনের একটা ওয়ে আউট বের করা, এবং সবাইকে সেই ওয়ে আউটের সাথে সংযুক্ত করে আগামী দিনে কিভাবে এই এই যে শুধু শুধু নারীকে পিসমিনলি আলাদা না করে টোটাল টোটাল সোসাইটিকে, বিশেষ করে কৃষক সোসাইটিকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটার একটা আয়োজনে অবশ্যই কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট যুক্ত থাকবে একটা বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে, পাশাপাশি অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে কাজ করবে, এই আশাবাদ রাখছি। এবং আমাকে এখানে এত বড় একটা অনুষ্ঠানে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অ্যাকশনএইডকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি, এবং পরবর্তী যে কোনো আয়োজনে আমার সম্পৃক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, Dr. Nazimuddin, Senior Scientist, বাড়ি। সো আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুই হাইলাইট করেছেন, বিশেষ করে কালচারাল ব্যারিয়ার ইন উমেন লিডারশিপ ইন দ্য সোসাইটি, ইকোনমিক সলভেন্সি অ্যান্ড ডিসপ্যারিটিস অন দেয়ার ল্যান্ড রাইটস। সো আমরা আপনার কাছ থেকে আরো শুনবো প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়। সো বিফোর গোয়িং টু আওয়ার লাস্ট প্যানেলিস্ট, আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের সাথে আমাদের দুজন গ্রাসরুট স্পিকার আছে, একজন কলাপাড়া থেকে এবং একজন হচ্ছে ঘোড়াঘাট থেকে। সো আমি প্রথমেই চলে যাব আমাদের মনির ভাইয়ের কাছে, যিনি এখন কলাপাড়াতে অবস্থান করছে। সো সেখান থেকে আমাদের যে গ্রাসরুট স্পিকার আছে আমরা তাদের কাছ থেকে কথা শুনবো।
সো মনির ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম, জি আমি শুনতে পাচ্ছি। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি মনির ভাই, বলুন। জি ধন্যবাদ। আজকের এই আহ, আলোচনা সভা সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অ্যাকশনের পক্ষ কলাপাড়া থেকে। তো আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ আসলে আমরা একদম বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে আমরা একদম কলাপাড়া উপজেলা আছি এবং বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে আমাদের এখানে বসবাস। তো এখানে যেহেতু বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে, সেক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো এখানে আমরা মোকাবেলা করেছি। এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে আসলে মানুষের প্রধানতম আয়ের উৎস হচ্ছে কৃষি আর কি। যে আমরা যদি এই দক্ষিণ এলাকাকে বা বরিশালটাকে যদি পরিচয় করে দিতে চাই, সেখানে ধান নদী খাল তিনে বরিশাল, এটা এইভাবে আমরা পরিচিতি বরিশালের। তো সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আসলে এখানের কৃষিটা দিন দিন আসলে তিন ফসলি জমিটা আসলে এক ফসলি হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও আসলে এমনও আছে যে আসলে কোনো ফসলই হচ্ছে না আর কি। আর একটা যেটা হচ্ছে যে এখানে যেটা হচ্ছে যে মানুষ এখানে কৃষির যেটা প্রেক্ষাপট, সেটা হচ্ছে যে আসলে এখানে মানুষ আসলে যারা কৃষি কাজ করতো, তারা নিজেরা বীজটা সংরক্ষণ করতো। এখন ধীরে ধীরে আস্তে যেটা হচ্ছে যে তারা আসলে নিজেরা কেউ বীজ সংরক্ষণ করছে না, এবং এটা আসলে মার্কেট নির্ভরশীল হয়ে গেছে, তারা মার্কেট থেকে বীজটা কিনছে। আর একটা যেটা হচ্ছে যে আসলে এই মার্কেট নির্ভরশীলতা হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন ধরে এখানে যে আরেকটা ব্যাপার আছে, যেখানে নারীরা আসলে কৃষির সাথে আসলে বাংলাদেশের সরকারের গবেষণা যেটা আসছে যে আসলে 75% নারীরা কৃষির সাথে সম্পর্কিত থাকলেও এখানে যেটা আছে নারী আসলে তেমন একটা মূল্যায়িত হচ্ছে না, এবং পরিবারে হচ্ছে না, সমাজে হচ্ছে না, এবং হলো এখানে হচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এই নারীদেরকে আর কি অ্যাকশনএইডের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে যে আসলে এই নারীদেরকে সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন রাইটস সম্পর্কে আমরা যে অ্যাওয়ারনেসটা করি, তারা যখন তাদের এই রাইটস সম্পর্কে অনেকটা অ্যাওয়ার হতে পেরেছে, এরপর তারা যেটা করেছে যে তাদেরকে আমরা বিভিন্ন জায়গাকে পথ চিনে দিয়েছি, আসলে কৃষি বিভাগ থেকে সে তার অধিকার কিভাবে বাস্তবায়ন করবে, কিভাবে সেবাটা নিতে পারবে, তার কৃষি কাজের জন্য অর্থনৈতিক সমস্যা সে কিভাবে মোকাবেলা করবে, কিভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের সাথে সে সমন্বয় করবে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কিভাবে সে তার এই সুবিধাগুলো নিতে পারবে। এরপর থেকে যেটা হচ্ছে যে এই প্র্যাকটিসটা ঘুরে ঘুরে যে আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আসলে রাসায়নিক মুক্ত সবজি চাষ, এটা এখানে নারীরা মনির ভাই, আমরা একটু শুনতে চাচ্ছি আপনার সাথে যারা আছেন আর কি, আমাদের একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমরা তাদের মুখ থেকে একটু শুনতে চাচ্ছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। তো আমাদের এই দুজন নারী কৃষক দলের নেত্রী আছেন এখানে, মাহফুজা আপা এবং রিনা আপা। তারা দুজন সফল নারী নেত্রী। এই কাজের মাধ্যমে তারা এখানে গ্রাসরুট থেকে একদম হলো উইমেন লিডারশিপ পর্যন্ত চলে এসেছে। আমরা এখন তাদের কথাটাই শুনবো আর কি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মাহফুজা, নারী কৃষক, কলাপাড়া অ্যাকশনএড। আমি আগে কিছুই জানতাম না এবং কিছুই বুঝতাম না, ঘরে গুনেও নামতাম না এই কারণেই যে আমাকে কোনো নারীদের কোনো মূল্যমান করে না। মূল্যমান করা না হওয়ার কারণে আমাকে এই অ্যাকশনএড এমনই একটা জায়গায় নিয়ে আমাদেরকে নারীকে পুষাইছে, বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং করাইছে, কৃষি কিভাবে করা হবে, কৃষি মন্ত্রণালয় ঢাকা সচিব স্যারের লগে পর্যন্ত আমাদের সাথে ট্রেনিং করাই আনছে। শুধু এই অ্যাকশনের বিভিন্ন এনজিওর সাথে আমাদের লগে যোগাযোগ করাইছে, পরিষদ এবং ওই কৃষি অফিসার, কৃষি ব্যাংক, এই ব্যাংকে আমাদের এই অ্যাকশনে ব্যাংক খোলাইছে, অ্যাকাউন্ট খোলাইছে। তারপরে এখন আমরা আগে ঘরে বসেছিলাম, এখন আমরা আর ঘরে বসে নাই। আমাদের একটা অ্যাকশনের দিয়ে একটা মার্কেট হয়েছে আমাদের বাজারে, মুক্তিযুদ্ধ বাজারে। তারপরে এই বাজারে যেন আমরা যে সবজিটা দিতে পারছি, কিন্তু আমরা দিয়ে আমরা কোনো মূল্য পাইতাম না। আমাদের স্বামী নিত বা আমাদের আশেপাশে কোনো মানুষদের বেচাইলে জুতি বেচতে 20 টাকা, আমারে নিয়ে দিতে 10 টাকা, আর 10 টাকা সে বিক্রি খাইয়ে ফেলাইতে, কিছু আমি বলতে পারতাম না। এখন যখন এই অ্যাকশনএড যখন আমার এই মার্কেটটা করে দেওয়ার কারণে এখন আমারটা আমি এবং ন্যায্য মূল্যে বেচা কিনে করতে পারি, আমার টাকা আমার কাছেই থাকে। কিন্তু আমি এমনই একটা নারী, আমার স্বামী এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই 12টা বছর, কিন্তু আমার 2টা মেয়ে, একটা মেয়ে 9-এ পড়ে, একটা মেয়ে পড়ে মাদ্রাসায় পড়ে, কিন্তু আমার স্বামী 12 বছর কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু এই অ্যাকশনএডের কারণে আমি এই পর্যন্ত আসছে, আমারে কেউ মূল্যমান করে নাই, সমাজে কেউ আমারে ডাকতো না, হয়তো ও স্বামী অসাল, ওরে ডাইকে আমার কোনো লাভ হবে না। কিন্তু অ্যাকশনের যখন আমারে ডাকছে, এখন দেখা যায় চেয়ারম্যান কোন, মেম্বার কোন, পুলিশ পর্যন্ত কিন্তু আমাদেরকে এখন সম্মান করে, শুধু এই অ্যাকশনএডের কারণে।
যদি এখন পরিষদে যাই যে আমার এই জিনিসটা দরকার হয়, তাহলে বলে যে আম্মু তুমি এই জায়গায় বসো, কিন্তু এই জায়গাটা আমার আনছি শুধু অ্যাকশনএড, আমি আমার ঘরে ভাত রাখে খাইতে পারতাম না। এই অ্যাকশনএড আমার এমনই একটা পথ দেখাই দিয়েছে, অ্যাকশনএডের কারণে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ, আমি অনেক ভালো আছি এবং আমি মানুষের কাছে অনেক সম্মান পাই। যে জায়গায় যাই ইনশাল্লাহ ওই জায়গায় আমাদের একটা সম্মান আছে। কালকে এমনই এক জায়গায় ট্রেনিং করছি, এই জায়গায় সচিব মহোদয় এই জায়গায় কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যানে কিন্তু আমাদের সালাম কি দিয়েছে, জামু তুমি ভালো আছো, তুমি কি এই জায়গায় আসছো, আমি কি হ্যাঁ আমি আসছি। কিন্তু এই চেয়ারম্যান এমন একদিন ছিল কিন্তু আমাদের জিগায় নেই, কিন্তু অ্যাকশনএড এমনই একটা জায়গায় আমার নিয়ে পৌঁছাইতেছে, আমি এখন সবকিছু জানতে পারি এবং শিখতে পারি। এবং ঢাকা আমার কৃষি মন্ত্রণালয় কিন্তু আমার ট্রেনিং এ নিয়ে গেছে, সেই জায়গায় আমি ট্রেনিং করছি, আমি এবার শিক্ষা হয়েছি যে কিভাবে কি কৃষি করা যায়, কিন্তু আমরা তো আগে জানতাম না। আমাকে এই দেশে লবণ পানি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোসাম্মদ রিনা, কলাপাড়া অ্যাকশনএড। আমি নারী কৃষক। আমি আগে কোথাও যাইতাম না, কোথাও চিনতাম না, কোথাও বলতে পারতাম না, কিন্তু এই অ্যাকশনএডে ঢুকে আমি অনেক জায়গায় যাইতে পারি, অনেক জায়গা চিনতে পারছি, আমি অনেক জায়গায় যাইতে পারি, অনেক সাহস হয়েছে। আমি কোথায় কথা বলতে পারতাম না, কিন্তু এই অ্যাকশনএডে ঢুকে আমি এখন কথা বলার সাহস আমার হয়েছে এই অ্যাকশনএডে আইসা। আমি আগে আমার স্বামী কৃষিকাজ করতো, আমি বাসায় বসে কাজ করতাম, আমি বাসায় রান্না বান্না করতাম, কিন্তু আমার স্বামী করতো, আমি কৃষিকাজ বুঝতাম না। কিন্তু আমি এই অ্যাকশনএডে ঢুকে আমি এখন নিজে কৃষিকাজ করি, আমি নারী কৃষক, কিন্তু আমি কৃষিকাজ করে অনেক আগাইছি। আবার এই অ্যাকশনএড দিয়া আমি ঋণ পেয়েছি, দুইটা ঋণ ছিলাম পেয়েছি। আমি এখন ওই ভারী কম্পোস্ট করি, মানে কেঁচো কম্পোস্ট করি, কিন্তু আমাদেরকে দুইটা ঋণ দিয়েছে, তারপরে 500 কেঁচো দিয়েছে এই অ্যাকশনএড দিয়া। আমি এই দিয়ে এই 500 কেঁচো দিয়ে আমি অনেক লাভবান হয়েছি। আমি প্রত্যেক মাসে 5 মণ সার বেরায় আমার, এই সার আমি বিক্রি করি, 30 টাকা কেজি বিক্রি করি, তারপর আবার আমি নিজেও ব্যবহার করি কৃষিকাজে। ধন্যবাদ আপা, আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আপনাদের পুরো কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমরা খুবই গর্বিত যে আপনাদের সংগ্রামের কথাগুলো শুনলাম, আমরা আপনাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথাগুলো শুনলাম। আমরা ভবিষ্যতে আরো সময় নিয়ে আপনাদের কথা শুনবো। আমাদের যেহেতু সময় স্বল্পতা আছে, সেজন্য আমরা আজকে আর বেশি সময় দিতে পারছি না আপনাদেরকে। বাট ধন্যবাদ মনির ভাই আপনাকে। এখন আমরা ঘোড়াঘাটে চলে যাব কায়ুম ভাইয়ের কাছে। কায়ুম ভাই, আমরা খুব দ্রুত আমরা কথাগুলো শুনবো এবং 5 মিনিট সময় বরাদ্দ আপনার জন্য। কায়ুম ভাই, শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোসাম্মদ বুলবুলি বেগম, গ্রাম সরগাছা, সবুজ নারী কৃষক সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর। আসসালামু আলাইকুম, আমাকে কথা বলার জন্য সুযোগের জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোসাম্মদ ফারজানা, গ্রাম ছোট বোদাতপুর, শুক্তারা নারী কৃষক দলের আমি সভাপতি। এখানে আমরা আমাদের বীজ বীজ ব্যাংক আছে আমাদের, আমরা নিজেরা উৎপাদন করি এবং সেখানে আমরা উন্নত জাতের বীজ আমরা সংগ্রহ করে রাখি, ওটা আমরা নিজেরা রোপণ করি এবং আমাদের কমিউনিটির লোকজনদেরকেও আমরা দেই। কারণ এখানে আমরা আবার দেখি যে কার বাগানের সবচেয়ে লাউ ভালো, কার বাগানের লাল শাক ভালো, এভাবে আমরা বাছাই করে এই বীজগুলো সংগ্রহ করি। এবং আমরা যে যে প্লাস্টিকের বোতল বয়াম থাকে এগুলাতে রাখি, প্লাস্টিকের বালতি, আবার মাটির হলো ওই যে ঠিলা, প্লাস্টিকের এই যে ড্রাম, এগুলাতে আমরা রাখি। তবে প্লাস্টিকের বয়ামগুলো যখন আমরা বীজ রাখি তখন সেগুলো আমরা কালার করি, রং করি, কারণ রং করলে বীজের আর্দ্রতা রক্ষা থাকে, তাপমাত্রাটা কম হয়। আবার আমাদের বীজ যখন মনে করেন যে বোতল ভরা না থাকে, অর্ধেক হয়, সবসময় তো ভরা থাকে না, মানে রোপণ করার পরে তো আমাদের বীজটা কমে যায় বয়ামে, তখন আমরা ওইটা আবার তুলা বা দেশি নিম পাতা, আবার ওই যে কয়লা, এগুলা দিয়ে আমরা ভরাট করে রাখি, যাতে তাপমাত্রা ওই হাওয়া না ঢুকে বীজটা নষ্ট না হয়। আবার আমরা মাঝে মাঝে ওইটা 15 দিন 20 দিন পর পর আবার রোদে দিই, আধা ঘন্টা করে রোদ দিই, রোদ দেওয়ার পরে আবার ওটা আধা ঘন্টা আবার ঠান্ডা করার পরে আবার সে বয়ামে রাখি, কারণ নষ্ট হয়ে যাবে তো তাছাড়া এই রোদ না দিলে। আবার আমাদের ভার্মি কম্পোস্ট সার আছে, আমরা যৌথ ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করি,
আমরা এখন যৌথ ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে, কারণ আমরা এখন 700 টাকা কেজি এখন আমরা কেঁচো বিক্রি করি। এবং আমরা এখন কেঁচো দিয়ে ইয়ে করতে পারি না, মানে আমাদের অর্ডার অনেক আসে। আবার সারও আমরা বিক্রি করি, সার বিক্রি করি আমরা 15 টাকা কেজি। আমাদের সার আমাদের থেকে বাড়ি থেকে এসে নিয়ে যায়, আমাদের ইয়ে করলাম আমরা অনলাইনে বিক্রি করি। এই কিছুদিন আগে আমার 600 কেজি, মানে 2 দিন আগে আমার কাছে অর্ডার করেছিল 600 কেজি কেঁচো সার নেবে। 2 দিন আমার কাছে বলছে। আবার এই যে কেঁচো সার আমরা বিক্রি করি, আমরা আমাদের সবজি বাগানেও দেই কেঁচো সার, এবং পাশাপাশি ধান জমিতে দেয়, বিক্রি করে। অনেকে অনেক আশেপাশে বলে দেয় যে এগুলা কার্যকারিতা কিরকম, এগুলা ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার ব্যবহার কম করা লাগে, মাটির ক্ষমতাটা একটু ইয়া হয়। আবার হলো আমরা কৃষি অফিস থেকে ধানের বীজ, আমরা তো আগে জানতাম না যে কৃষি অফিসে আমরা একটা নারী কৃষক, এটা আমাদের অধিকার আছে। যখন আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের কৃষি অফিসে আমাদের নারী কৃষকের একটা অধিকার আছে, তখন আমরা সেখানে যাই আমাদের অধিকার গুলো আদায় করি। এবার আমরা 25 জনের মধ্যে সরিষার বীজ পাইছি 5 জন, 1 কেজি করে সরিষার বীজ দিচ্ছে, আর 20 কেজি। ফারজান আপা, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সময় খুবই কম। আমার আসলে ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ হয়েছে আপনার সাথে কথা বলার এবং আপনার বাড়িতে যাওয়ার। ভার্মি কম্পোস্ট আমরা দেখেছি এবং খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক, এবং আশা করি যে আপনার কে দেখে অন্যরাও এগিয়ে যাবে, এবং আপনি অবশ্যই আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা যোগান। সো ধন্যবাদ আপনাদের সবাই দুজনকেই। So I would like to request our last panelist, Mr. Anwar Farooq, former Senior Secretary, Minister of Agriculture, for his speech. Sir, 10 minutes for you. আমরা আসলে বেশ খানিকটা সময় পিছিয়ে আছি, চেষ্টা করব আমরা দ্রুত শেষ করি এবং সময়ের মধ্যে থাকি। Over to you, sir. আচ্ছা, I think he's not here right now. Let me check if Can he you has please connect? Yeah. He is right now with us. ওকে, থ্যাংক ইউ তাসবিয়া। এখন আমাদের সর্বশেষ প্যানেলিস্ট যিনি আছেন, মিস্টার আনোয়ার ফারুক, ফর্মার সিনিয়র সেক্রেটারি, মিনিস্টার অফ এগ্রিকালচার। আমরা স্যারের মুখ থেকে স্যারের অভিজ্ঞতা এবং আজকের প্রেজেন্টেশনের উপরে স্যারের বক্তব্য শুনবো। স্যার, ওভার টু ইউ। স্যার, আমাদের শুনতে পাচ্ছেন? আপনি মিউট করা। শুনতে পাচ্ছি, 1 মিনিট। জি, একটা মিটিং আছিলাম তো, একটু কথা শেষ করে নিলাম। আসতেছে দাদা। আচ্ছা, হ্যালো হ্যালো। আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনাকে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রথম হলো যে অ্যাকশনএডকে ধন্যবাদ আয়োজন করার জন্য। মানে আনফরচুনেটলি আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে একটা মিটিং আছে, জন্য মিটিং দিয়ে বের হয়েই আমার মতামতটা দিচ্ছি অল্প করে। প্রথম যে বিষয়টা হলো যে আজকের যে আলোচনা বিষয়টা নারীদের নিয়ে, কৃষিতে নারী। আমাদের শুরুতেই বলেছেন এবং তাফসিয়া তার উপস্থাপনে বলেছে যে আমাদের 99 বলেন, 2013 বলেন, 2018 বলেন, সবকটা পলিসিতেই কিন্তু দিক নির্দেশনা আছে, বাট ভেরি রিয়ালিটি হলো মাঠ পর্যায়ে কিন্তু তার কোনো প্রয়োগ নাই। কতটুকু হয়েছে? ভেরি লিটল। আমরা কিন্তু কোথাও সে প্রয়োগ করতে পারছি না। এটা আমার ব্যক্তিগত মত হলো যে এটা শুধু কৃষি না, আমাদের সামাজিক পর্যায়ে সবকটা অংশই কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি। বিকজ আমাদের সোসাইটি হলো মেল ডমিনেটেড সোসাইটি। এখানে সব সিদ্ধান্ত মেলরা নেয়, এখনো সব সিদ্ধান্ত মেলরা নেয় এবং সব মেল করে। সেটা আপনি বলেন গার্মেন্টসই বলেন, ব্যাংকে বলেন, সিভিল সার্ভিসে বলেন, যারাই মহিলারা চাকরি করে তারা কতটুকু সেফ, কতটুকু তারা নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে? আমার হিসাবে খুব কম পারে। এবং আজকে যদি আমরা দেখি যে আমাদের সোসাইটিতে আন্তরিকভাবে দুঃখিত স্যার, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন। মিউট হয়ে গেছে স্যার, মিউট হয়ে গেছে। মিউট হয়ে গেছেন? ওকে ওকে, শুনতে পাচ্ছেন? ক্যান ইউ জি, হিয়ার মি? শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের একেবারে শিক্ষিত সমাজ বলেন, ব্যবসায়ী বলেন, বড় বলেন,
সংসারগুলোতে অশান্তি, ভাই বোনের ঝগড়া, মূল বিষয়টি হলো সম্পত্তি নিয়ে। মহিলাদেরকে বা বোনদেরকে কেউ সম্পত্তি ভাগ দিতে চাবে না। এই অ্যাটিচিউডটাই আমাদেরকে, আমরা মনে করি মানুষকে আমাদের দরকার চেঞ্জ করা। তা না হলে আপনি কোনো জীবনের প্রত্যেকটা সোসাইটি, মানে প্রত্যেকটা খণ্ডে আপনি মহিলাদেরকে কোনোভাবে এগিয়ে আনতে পারবেন না। সেটা ব্যাংকে বলেন, বাসায় বলেন, অফিসে বলেন, কৃষিতে বলেন। আর কৃষিতে তো আরো সমস্যা হলো যে, যেটা আমরা স্টাডিজে দেখলাম যে 72% মহিলারা তার সময় দিচ্ছে এগ্রিকালচারে, কিন্তু সেখানে তার রিকগনিশন নাই। এটাকে ধরে নেওয়া হয় এটা তার দায়িত্ব। এবং সংসারে বলেন যে আমাদের ইয়া যেটা বললো যে মুরগির মাংস খাওয়ার ব্যাপারে, মারা কি করে সবসময় ছেলে মেয়েকে আগে দিয়ে, থাকলে সে খাবে, না তাকে খাবে না। আমরাও সংসারে বড় হয়েছি, 10 ভাই বোন ছিলাম। আমার মাকে কখনোই দেখিনি যে একটা ভালো মাংস টুকরো বা মাছের টুকরো কখনো খেয়েছেন, আমরা দেখিনি। কিন্তু যখন আমাদের সামর্থ্য হয়েছে তখন আর ওনার খাওয়ার মতো শখ থাকে না। এটা আমাদের একটা আমি মনে করি যে এটা দুঃখের অংশ, বাট আমরা চেষ্টা করি। এখানে আমাদের যেটা করতে হবে যে প্রথমে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন আনতে হবে সোসাইটিতে। সো উই নিড হিউজ অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম এই বিষয়টা। দ্বিতীয়ত হলো এগ্রিকালচারে মহিলাদের এই অ্যাকসেপ্টেন্সের বড় কারণটা হলো ল্যান্ড ওনারশিপ। এখন ল্যান্ড ওনারশিপ না হলে আপনি ব্যবসা করতে পারছেন না, টাকা নিতে পারছেন না, আপনি এগোতে পারছেন না। সো আমাদেরকে অন্য কোনো উপায় বের করতে হবে কিভাবে মহিলাদেরকে ঋণ দেওয়া যায়, সেই ওয়ে আউট খুঁজতে হবে। কারণ জমির ওনারশিপ আপনি একদিনে হবেন না। যদিও সরকারের নতুন নীতিমালায় এখন কিন্তু খারিজ করতে যে সমস্যা হচ্ছে, মহিলাদের অংশ না দিয়ে আপনি খারিজ করতে পারবেন না, সেটা একটা ভালো উদ্যোগ আমি মনে করি। বাট এটাও মাঠ পর্যায়ে যেতে তো অনেক সময় লাগবে। সুতরাং জমির মালিকানার বিষয়টা, এটা কৃষি আইন বা কৃষি পলিসি দিয়ে হবে না, এটা ভূমি মন্ত্রণালয় করছেন। কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয় যে কাজটা করতে পারে যে একটা নতুন আহ দিক নির্দেশনা বা দিক খুঁজে বের করতে হবে যে কিভাবে মহিলাদেরকে ঋণ দেওয়া যায় এই জমির মালিকানা ছাড়া, বা কারো আপনার ওই যে গ্যারান্টার ছাড়া, যে পুরুষ গ্যারান্টার নিয়ে আসতে হবে। এই জিনিসগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, এই জায়গায় আমাদের নতুন করে কাজ করতে হবে। দ্বিতীয় হলো যে অ্যাক্সেস টু মার্কেট তাদেরকে বাড়াতে হবে। আর আমাদের ফাইন্ডিংস এর যে জিনিসটা আছে যে এডুকেশন এবং টেকনিক্যাল নলেজ, আমি এর সাথে 100% একমত। কারণ যতক্ষণ আমরা তাদেরকে শিক্ষিত করতে পারবো, যতক্ষণ আমরা তাদেরকে টেকনিক্যালি ডেভেলপ করতে না পারবো, ততদিন কিন্তু মহিলারা ব্যবসা বলেন, সেটা কৃষি বলেন, মৎস্য চাষ বলেন, সবজি বলেন, মুরগি হাঁস মুরগি পালন বলেন, কোথাও এগোতে পারবে না। কারণ যেই কারণে তার ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে, এই টেকনিক্যাল নলেজটা তাদেরকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এই জিনিসগুলোতে আমাদের আর নতুন করে কাজ করতে হবে। সো একটা নেট, আমি মনে করি তাদের এই ফাইন্ডিং যে এই গবেষণাকে আরো জোরদার করতে পারে এবং সরকারের কাছে কিছু রিকমেন্ডেশন করতে পারে যে আমরা কি করতে পারি। মূল বিষয়টা হলো যে আপনার ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস, এডুকেশন, টেকনিক্যাল নলেজ এবং অ্যাক্সেস টু মার্কেট, এই কয়েকটা জায়গায় যদি আমরা আস্তে আস্তেও কাজ করি তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। এখন দেখেন যে ভার্মি কম্পোস্টে অনেক এগিয়ে গেছে মহিলারা, জাতীয় কৃষি পুরস্কারে কিন্তু একটা বড় অংশ পায় মহিলারা। কিন্তু তারপরে কি আমরা মহিলাদেরকে সমাজে কি আমরা এস্টাবলিশ করতে পারছি? এখনো পারি নাই। সুতরাং এই জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্য বলেন, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, অনেক দোকান দিয়েছি মহিলাদেরকে, অনেকে ছোট ছোট দোকান চালাচ্ছেন, কৃষি উপকরণ বিক্রি করছেন, সেখানেও তাদের সংখ্যা আছে। কিন্তু ওই দিন শেষে দেখা যায় ওই হাজবেন্ডরাই বসে কাজ করে, হাজবেন্ডরাই টাকার হিসাবটা রাখবে, ওই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা এর বাইরে যদি দেখি, আমরা যেমন আমি আমার বাসায় যে লোক কাজ করে, আমি যদি তাকে দেখি, আমাদের কাজের মেয়েটা, তাকে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যায় যে সে 4 থেকে 5টা বাসায় কাজ করে, কিন্তু তার হাজবেন্ড ঘুরে ঘুরে খায়। বা গার্মেন্টসে আমরা দেখেছি যে মহিলারা যারা চাকরি করে, তার হাজবেন্ড বসে থাকে, মাস শেষে কখন বেতন আসলেই সে বেতনটা নিয়ে ফুর্তি করবে। তো এই যে অবস্থানটা, সামাজিক ভাবে আমাদের যে অবস্থান, এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তো আমি আবার অ্যাকশনএডকে ধন্যবাদ দেবো এই ধরনের উদ্যোগের জন্য, এবং এই গবেষণা থেকে কিছু সুপারিশ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে আবার বসা, কৃষি মন্ত্রণালয়কে, বিশেষ করে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, অ্যাক্সেস টু মার্কেটিং এবং অ্যাক্সেস টু টেকনোলজি, এই জায়গায় আমাদের আরো বেশি জোর দিতে হবে। আমি খুব অল্প করে বললাম কারণ আমি একটা মিটিং আছে আর সময় আমাদের শেষ। আশা করি আমাদের এই আজকের আলোচনা থেকে যে সুপারিশগুলো আছে এগুলো অবশ্যই আমাদের আগামী দিনে এই দেশের নারীদের, বিশেষ করে কৃষিতে নারীদের উন্নয়নে। Sir, thank you so much for your wonderful ধন্যবাদ remarks. সবাই। Thank you so much for your wonderful remarks, and thank you to all our panelists for those enlightening perspective. Now we'll open the floor for the question from our audience. So if you have any question, please raise your hand. And when asking your question, kindly introduce yourself and direct to the specific panelist. So আপনারা এখন প্রশ্ন করতে পারেন, সরাসরি আমাদের প্যানেল মেম্বার যারা আছে তাদের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন, বাংলাতেও করতে পারেন, ইংরেজিতে করতে পারেন, বাট প্রশ্ন করার আগে দয়া করে আপনারা একটু হ্যান্ড রেজ করবেন, অথবা আমাদের চ্যাট বক্সে আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো লিখে দিতে পারেন। সো দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন।
আমার কাছে এই মুহূর্তে চ্যাট বক্সে একটা প্রশ্ন আছে, স্পেসিফিক কোনো প্যানেলিস্টকে না, বাট এনিওয়ান ক্যান ভলান্টিয়ার। সো প্রশ্নটা হচ্ছে, আর দেয়ার এনি আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্সেস অর নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রমোটিং ওমেন লিডারশিপস ইন অ্যাডাপ্টেশন এফোর্ট, অ্যান্ড হাউ ক্যান দিস বি মিটিগেটেড? সো এই প্রশ্নটি করেছেন একজন, সো যে কেউ একজন উত্তর দিতে পারেন, স্পেসিফিক কারো উদ্দেশ্যে করা হয়নি। জি জি, ধন্যবাদ। আমি যদি আসলে এটাকে বলি এভাবে, যে এইটা হলে আসলে কি ধরনের সমস্যা, আমরা যদি ওমেন লেড এগ্রিকালচার বা এটা করি তাহলে কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে, উনি এই ধরনের কিছু আনওয়ান্টেড কোনো বিষয় আছে কিনা। সুতরাং আসলে আমাদের দেশটা আসলে এরকম হয়ে যায় না যে আমার নারীদের, ওই যে আনোয়ার ফারুক স্যারও বলছিলেন যে প্রথমত হচ্ছে ইসের অ্যাক্সেস, এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস, তারপরে মার্কেটিং অ্যাক্সেস, এই কয়টা এবং তার রাইট, এই কয়টা জায়গায় যদি তাদের এম্পাওয়ার করা যায় আই থিঙ্ক ওকে। তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেসের ব্যাপারে সে তার টাকা খরচ করবে, এটা তো তার হাজবেন্ডের মন খারাপ হবে। এই জায়গায় তো একটু মন খারাপ তো মেনেই নিতে হবে যে আগে সব সে নিজে নিয়ে করতো, এখন সে নিজে করছে। এটা একটা আনওয়ান্টেড একটা বিষয় আমার কাছে মনে হয়। এছাড়া মার্কেটে আমরা যদি তাকে ওই পরিবেশটা দিতে পারি, অবশ্যই তো একা যে একটা নারী বিক্রি করবে সেটা না, এটা গ্রুপ ওয়াইজ যে সে বিক্রি করতে পারে, নিয়ে আসতে পারে এই জায়গায়, মানে আর এরকম তো নির্জন কোনো প্লেসে যে বিক্রি করবে না যে অন্য কোনো ধরনের কোনো ইস্যু থাকতে পারে। আর আমাদের যে টাকা পয়সা বা এই জিনিসগুলা অনেক সময় এই ন্যাশনাল এনজিও গুলা বা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডোনার এনজিও, তারা সবাই টাকাগুলা নারীদেরকেই দেয়, কিন্তু নারীদের দিলে এই টাকাটা সে উঠাই নিয়ে এসে হাজবেন্ডকে দিয়ে দেয়। তো এই জায়গায় তাদেরকেই সচেতন করতে হবে, এবং এই তাদেরকে এই যদি মানে এডুকেশনের জায়গায় যদি তাদেরকে সচেতন করা যায়, আমার মনে হয় যে এটা খুব একটা বেশি আনওয়ান্টেড বিষয় হওয়ার কথা না। তবে সামাজিকভাবে কিছু কিছু জায়গায় একটু মানে ফ্যামিলিগত ভাবে তাকে বলতে পারে যে তুমি বেশি বোঝো, বা তার শাশুড়ি থাকলে সে বলতে পারে যে বৌমা বেশি বোঝে, আগে এরকম ছিল না, আমাদের সময় এরকম ছিল। এটা সোশ্যাল কিছু কনফ্লিক্ট হতে পারে, বাট আমার মনে হয় না এটা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে আস্তে আস্তে ওইটাও অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে নারীর জিনিস নারীই পাবে, এইটা হচ্ছে নারীর অধিকার। এইটা এটা যদি এস্টাবলিশড করা যায়, এটা কিছুদিন পরে এই মিথটাও দূর হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। আমি যদি মীর মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের সাথে একটু যুক্ত করতে চাই, সেটি হচ্ছে যে আমাদের সমাজ যেভাবেই বিশ্লেষণ করি না কেন, নারী এবং পুরুষের সমন্বয়ে আমাদের সমাজ, এবং একজন আরেকজনের কোঅপারেশন ছাড়া কিন্তু আমরা অগ্রসর হতে পারি না। সেখানে এই পারস্পরিক সহযোগিতার জায়গাগুলো থাকবে, এবং কোনো কিছুই কিন্তু হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে বিষয়টি এমন না। অধিকারের প্রশ্ন সেটি প্রত্যেকের, কোনো একজনের অধিকার দিয়ে গোটা সমাজটা আসলে চলবে না। তাহলে যখন সবার অধিকার আমরা সৃষ্টি করতে যাব বা চাইবো, তখন যারা অধিকার আগে একা একা ভোগ করত তাদের দিক দিয়ে হয়তোবা কিছু তৈরি হতে পারে, অবস্ট্রাগল তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই অবস্ট্রাগলের জন্য আমরা সুন্দর কোনো কিছুর জন্য, ভালো কোনো কিছুর জন্য থেমে যাব, আমার মনে হয় এমন চিন্তাগুলোই আসলে আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করছে, ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সুতরাং সেই জায়গা থেকে যদি ছোট ছোট কোনো বিভেদ বা মতানৈক্য তৈরি হয়, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে আসলে কোনো কিছুই বিনা দ্বন্দ্বে তৈরি হয় না। দ্বন্দ্ব অবশ্যই আমরা ওয়েলকাম জানাতে চাই, কিন্তু দ্বন্দ্বটাকে যাতে সংঘাতে পরিণত না হয়, আমাদের দেখার বিষয়টি সেটা। এবং এই সংঘাত যাতে এড়াতে পারি তার জন্য ধারাবাহিকভাবে ক্রমান্বয়ে বিষয়গুলো কিন্তু এগোচ্ছে। আমার মনে হয় যে আমরা প্রথমে পলিসির কথা বলেছি, পলিসির মধ্যে দিয়ে সেই পলিসি অ্যাডাপ্টেশনের কথা বলেছি, আস্তে আস্তে একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে বলেছি, বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রেও আমরা বাজারের পরিবেশ তৈরি করার কথা বলেছি। সুতরাং এই বিষয়গুলি গ্রাজুয়ালি এগোবে। এবং আনোয়ার ফারুক স্যারও যখন বলছিলেন যে নারীদের কাজ করার ক্ষেত্রে নারীদের কিছু সুযোগ তৈরি করা, জমির অধিকারের বিষয়টা হয়তো আরো কিছুটা সময় লেগে যাবে, কিন্তু তার তো অর্থ দরকার, এই কৃষি আবাদ করার জন্য তার অর্থ দরকার। সুতরাং তার অর্থের যে চাহিদা সেটাকে আগে কিভাবে মিট আপ করা যায়, সে কিভাবে দ্রুত অর্থে অ্যাক্সেসটা পায় সেটা দেখা দরকার। জমি বা অন্য গ্রান্টারের মধ্য দিয়ে তাকে এই অর্থে প্রবেশ করতে হবে, সেই জায়গাগুলোকে আমরা কত শিথিল করতে পারি। সুতরাং সেটা শিথিল করা, জমির বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে এভাবে চলতে থাকবে। তো আমার মনে হয় যে এরকম করে ধারাবাহিকভাবে যদি আমরা এগোতে থাকি একটা পরিবেশ তৈরি করার মধ্যে দিয়ে,
ছোট ছোট যে বিষয়গুলো আসবে সেই বিষয়গুলো আসলে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে। ধন্যবাদ অমিতা and Mir bhai for the answer and the describing the context. So আমাদের কি আর কোনো প্রশ্ন আছে? সো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কাইন্ডলি আপনারা একটু হ্যান্ড রেজ করবেন অথবা চ্যাট বক্সে একটু টাইপ করে দিবেন। আমাদের আর 5 মিনিট সময় আছে, সো উই ক্যান টেক কোশ্চেনস ইন নেক্সট 5 মিনিটস। আরেকটা প্রশ্ন এসছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কিভাবে কৃষি যন্ত্রপাতিতে নারীদের প্রবেশিতার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারি। প্যানেলিস্টদের মধ্যে থেকে যদি কেউ বলেন তাহলে আমার মনে হয় ভালো হবে। নাজিম ভাই যদি থেকে থাকেন কথা বলতে পারেন। নাজিম ভাই কে আছেন? জি, নাজিম ভাই আছেন। সো ডক্টর নাসিম আহমেদ, আপনি যদি একটু উত্তরটা দিতেন এই প্রশ্নের। নাজিম ভাই, এখানে প্রশ্ন এসছে যে আমরা কিভাবে এই যে যে যন্ত্রপাতিগুলো মেশিনারিজ গুলো ব্যবহার করছি সেখানে নারীদের প্রবেশিতার জায়গাটা আমি শুনেছি আপনার প্রশ্ন শুনেছি। প্রথমত হলো যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছিলাম যে মানে কৃষক হয়ে ওঠার মধ্যে 3টা জিনিস আছে যে আমাদের ফুড সিস্টেমটা কিন্তু দেখতে হবে, বিশেষ করে ফার্মিং সিস্টেমটা। আমাদের বাংলাদেশের ফার্মিং সিস্টেমটা হলো ল্যান্ড, অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশ, এই 3টাকে মিলেই কিন্তু আমাদের মানে বিশেষ করে ফার্মিং সিস্টেমটা গড়ে উঠেছে। ক্রাইসিসের জায়গাটা মূলত নারী ফার্মারদের ক্রাইসিসের জায়গাটা কিন্তু ল্যান্ডের ওনারশিপের ক্ষেত্রে। ফলে ল্যান্ডের ওনারশিপের ক্ষেত্রে এবং সেখানে ল্যান্ডের একটা ইকুইপমেন্ট, সাম্প্রতিক সমাজের কৃষি যন্ত্রপাতি। তো ল্যান্ডের যেখানে ওনারশিপের ঝামেলাটা তো একটা আমরা ইতিমধ্যে কথা বললাম যে অভিজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে এটা তো একটা মানে এই রেভলিউশনটা হঠাৎ করে সম্ভব না, গ্রাজুয়ালি হবে এবং একটা পলিটিক্যাল সিদ্ধান্তের ইস্যু, এবং এটা আরো অনেক পথ পরিক্রমা হবে। কিন্তু তার মাঝেও যে ল্যান্ডের যে ইকুইপমেন্ট গুলো আছে সেইভাবে কিভাবে ওনারশিপে নেওয়া যায়, বিশেষ করে নারীর অধিকারটাকে কিভাবে নারী কিভাবে সেই ওনারশিপের জায়গাটা দিতে পারে। আমরা যেভাবে দেখেছি যেমন একটা পাওয়ার টিলার অধিকারটা কিন্তু নারী নিতে পারে। পাওয়ার টিলার যৌথভাবে হইতে পারে। এখন পাওয়ার টিলার গ্রামে গঞ্জে কিন্তু ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। একটা হারভেস্টর, একটা কম্বাইন্ড হারভেস্টর, লাইট হইতে পারে কিংবা বিগ হইতে, কিংবা একটা ডিপলিং মেশিন, বিশেষ করে সিডলিং মেশিন। এই যে মেশিন গুলো তো এখন প্রতিনিয়ত কিন্তু আমাদের কৃষি জমিতে লাগছে। সেইখানে কিন্তু একটা চমৎকার সম্ভাবনা আছে আমাদের নারী কৃষকদের, কিন্তু বিশেষ করে আমাদের গ্রামীণ নারীদের ক্ষেত্রে। তারা কিন্তু যৌথভাবে এটা কিনতে পারে। সেখানে আমাদের টেকনিক্যাল যেগুলো মানে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট গুলো কিন্তু তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবে এগুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে, এবং সেগুলো কিন্তু ভাড়া দিয়ে তাদের যে পারিবারিক আয়টা কিন্তু বাড়াতে পারে। এবং এখানে ওনারশিপের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের কোনো ঝামেলা থাকবে না। ইভেন কোনো ব্যক্তি নারীও যদি কিনে সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন একটা ঝামেলা হবে না, কিন্তু সোশ্যাল প্রবলেম হবে। দুষ্ট লোকেরা তখন ভাড়া নিবে, তখন হয়তো দেখা যাবে যে তার প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে এই প্রবলেম গুলো হইতে পারে। বাট যখন যৌথভাবে হবে, যদি না এই যন্ত্রপাতির উপরে যদি যৌথভাবে অধিকারটা প্রয়োগ করা যায়, তারা কিন্তু একটা স্ট্রাইকিং ফোর্স কিংবা বার্গেনিং ফোর্স হিসেবে সোসাইটিতে অ্যাপিয়ার হবে। ফলে যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে আমাদের নারীদের অধিকার কিংবা নারী বিজনেস মানে বিজনেস যে এন্টারপ্রেনারশিপ, সেটা কিন্তু খুব নাজিম ভাই একটু ক্যামেরাটা অফ করলে আমরা হয়তো আর একটু ক্লিয়ারলি শুনতে পারতাম। বিশাল সে বলতে মেশিনারিজের ক্ষেত্রে ইভেন সাম্প্রতিক সময়ে যে সমস্ত মানে ওয়াটার বডিজ গুলো আছে, যে ওয়াটার বডিজ গুলো কিন্তু নিয়ে নারীরা কিন্তু যৌথভাবে মাছ চাষের ব্যবস্থা কিন্তু করতে পারে। ফলে এই 3টা জায়গা আমি মনে করি খুবই সম্ভাবনার জায়গা। বিশেষ করে যান্ত্রিকরণের এই মানে যৌথভাবে বিভিন্ন যে আধুনিক যন্ত্রপাতি গুলো আছে সেইগুলো, ইভেন এগুলো কিন্তু খুব ইদানিং তো রিমোট কন্ট্রোলেও চালানো যায়। মানে ছোট ছোট যে লাইট যন্ত্র গুলো আছে
এই নারীরাও কিন্তু সেটা অপারেট করতে পারে, তারা মানে ওই বসে ড্রাইভিং করার জন্য এটা খুব হেভি না কিন্তু যন্ত্রগুলো। ফলে ফলে আমি মনে করি এই এই যন্ত্রপাতি গুলোর টেকনিক্যাল দিক এবং তার সাথে অপারেশন এবং পারচেজ, এখানে একটা বিরাট সম্ভাবনা বাংলাদেশে, এবং এই সম্ভাবনার মধ্যে নারীরাই কিন্তু মূল মূল জায়গাটা দখল করে নিতে পারে। আমি আমি এমনই মনে করি, এবং সেটার জন্য যদি মানে আয়োজনটাও কিন্তু যদি সেভাবে আমাদের যে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো আছে তারা যদি এগিয়ে আসে, আমার মনে হয় যে এই আমরা যারা এই অ্যাকশনএইড সহ অন্যান্যরা যারা অ্যাডভোকেসির কাজগুলো করছে তাদের জন্য খুব সহজ হবে। ধন্যবাদ। Thank you so much, Nazim Bhai. Unfortunately, we have reached at the end of our session. So if you do not have any questions, I think we can wrap up today's discussion. So I would like to express my gratitude to our panelists for their invaluable contribution, and also to the audience for their participation. So let's continue our efforts to women empowerment, particularly empower women farmers in Bangladesh and achieve sustainable agricultural development. So on that note, I would like to wrap up today's session. So thank you everyone and have a wonderful day. Assalamu alaikum. মোর্শেদ ভাই, আই থিঙ্ক লাস্টলি আমরা যদি একটু সবাই ক্যামেরাটা অন করতাম তাহলে আমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিতাম, যেহেতু এত কষ্ট করে সবাই জয়েন করেছি। All right, thank you. That's a nice idea. So আমি একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো সবার ক্যামেরাটা একটু অন করবেন, আমরা একটি গ্রুপ ছবি দিব। অমিতদা যে সুন্দর হাসি দিছে, তার চেয়ে ভালো ছবি তো আর কারো আসবে না, বুঝছে নাকি মুর্শিদ ভাই? মারিয়া আপা, আপনার ছবি দেখি না কেন? আমার ছবি বন্ধ করে রাখছেন, মনে হয় আমার চেহারা ভালো না। না 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 না, অন করেন না। মারিয়া আপাকে দেখছি, এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। চেহারা দেখলাম না, কথা শুনলাম। আমি তো পার্লারের জন্য কেন গেলাম না? মারিয়া আপা এবং সালে ভাই, আপনারা কি অন করবেন নাকি একটু? অসুবিধা নাই, ছবি তোলা হয়ে গেলে আমাদেরকে একটু নোটিফাই করবেন কাইন্ডলি। আমাদের ছবি তোলা শেষ হয়ে গিয়েছে, ধন্যবাদ। Oh, okay. So thank you everyone.